Addiction isn't about using drugs, it's about what the drugs does to your life. ජීවිතයේ ප්‍රශ්න ගෙන්නේ අපි ඔබ. ඒවට සාර්ථක මුහුණ දීමට මත්ද්‍රව්‍ය ඔබට සහායවන්නේ නැත. මත්ද්‍රව්‍ය වලට ගොදුරු වුවහොත් ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම කාලය ඔබට හිමිවනු ඇත. Drug addiction destroys lives, tears apart families, and harms the society. Addiction is a family disease. One person may use, but the whole family suffers. If you can quit for a day, you can quit for a lifetime. කුසලතාවය කැපවීම උනන්දුව හා සබැඳී දැනුම් සාගරයේ නවාතැන්වල සිංහලෙන් කැටගරියේ දෙවන පරිච්ඡේදය සිංහලෙන් ඩොක්ස් අයිබෝන් ඔබ සිරු දිනාටම ලියෝ IEEE සිංහලෙන් ඩොක්ස් Move and Explore අවසාන කාලීන විද්වත් සාකච්ඡා වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා.
සිංහලෙන් ඩොක්ස් යන නාමය මං හිතන්නේ මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතරයක් දෙන දන්නා නාමයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. සිංහලෙන් ඩොක්ස් ව්‍යාපෘතිය යටතේ දියතුන move and explore, track and reboot සහ watch and learn යන අංගයන්හි අවසාන අදියරට මම හිතන්නේ අපි ළඟා වෙලා තිබෙනවා. එයින් එක් විශේෂ අංගයක් තමයි අද දවසේ මෙම වැඩසටහන. ඒ තමයි අපගේ විද්වත් කාලීන විද්වත් සාකච්ඡාව. මුලින්ම අපි අඳුනගමු අද දවසේදී අපගේ විද්වත් මණ්ඩලය. Let's have a look at our panelists for today's panel discussion. Starting off with our first panelist. She is acknowledged as one of the most leading women personalities in Sri Lanka. She has received her Doctorate of Philosophy for Business Management Administration from Management and Science University of Malaysia. She is a certified coach and mentor by the International Authority for Professional Coaching and Mentoring. Currently, she is the head of the Faculty of Business Studies in Sri Lanka Technological Campus. It's our very own Dr. Shamini Pereira. Hi, madam. Hi, Jananya. Thank you very much for that wonderful introduction. Thank you, madam. Moving on to our second panelist. She's an epitome for one of the leading personalities in the professional world. She's a lecturer at University of Sri Jayawardenepura, and she has received her bachelor's degree as well as a Doctor of Philosophy in Electrical and Electronics Engineering from University of Peradeniya. Right now, she's the chair of IEEE Young Professionals Sri Lanka. It's Dr. Akila Wijetunga. Hi, madam. Hi, thank you very much. And moving on to our next panelist. He's an elite personality. He has received his bachelor's degree in marketing from the University of Sri Jayawardenepura. He serves as the Export Service Officer at National Gem and Jewellery Authority. He's also a coordination secretary at Parliament of Sri Lanka. And he is the Prime Minister of Sri Lanka Youth Parliament. It's Mr. Pathum Ranasinghe. Hi, Bonaye. Hi, Malli. And our final panelist. He's a powerful personality and a lead volunteer in the Leo community. He has received his master's degree in business administration from the University of Wales Trinity St. David. Starting off as the president of Leo Club of Polga Sovita, he has done an extraordinary work for the Leo community. Right now, he is the secretary of Leo Multiple District Council 306. It's none other than Leo Mudit Jayasekara. Ayara Taiwan. Taiwan, Malli. ඒ තමයි අපගේ අද දවසේ විද්වත් කතික මඩුල්ල අපි යොමුවමු අපගේ සාකච්ඡාවේ ආරම්භයට. මුලින්ම මා යොමුවන්නේ අපගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය ශාමිනී පෙරේරා මහත්මිය වෙත. ආචාර්යතුමියනි අපි දන්නවා මෙවන් වූ සාකච්ඡාවක් වර්තමානයේදී කරද්දී අපිට අමතක කරන්නටම බැරි කාරණයක් තමයි වර්තමාන කොරෝනා අර්බුදය. ශ්‍රී ලාංකික තරුණයන් සහ අපි ලෝකවාසීන් සියලු දෙනාටම පැන නැගී තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි කොහොමද ශ්‍රී ලාංකික තරුණයන් සහ සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අප සතුව ඇති දැනටමත් ඇති සම්පත් සහ මිනිස් ශ්‍රමය යොදාගෙන මෙම රට සංවර්ධනයට දායක වෙන්න. මම හිතන්නේ එතනින් හොඳ වුණ පූර්ණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අද දවසේ අපගේ සාකච්ඡාවට. ආචාර්යතුමිනි. ජනංගන thank you very much. මම ප්‍රතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මට මේ පැනල් ඩිස්කෂන් එකට ආරාධනා කරාට ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ලොකු උත්සාහයක් දරලා මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරපු එක ඉතාමත් වටිනවා. අද මේ වගේ අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන්ම තරුණ පරපුර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ වගේ දේවල් කිරීමෙන් ඒක අපේ රටට ඒ වගේම අපේ ආර්ථිකයට ගොඩාක් ලොකු ශක්තියක් ලබා දෙන දෙයක්. ඉතින් මම ඕගොල්ලෝ අහපු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න නම් මම හිතන්නේ COVID-19 අපේ රටට විතරක් නෙමෙයි අපේ රටේ ආර්ථිකයට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකයේ ආර්ථිකයටම විශාල වශයෙන් බලපෑවා. එතනදී අපි ඉගෙන ගත්ත දේවලුත් තිබුණා. අපි මෙතෙක් කල බලපු නැති පැති දිහා අපිට හැරිලා බලන්නට සිද්ධ වුණා. අපි මෙතෙක් කල කරපු නැති දේවල් කරන්න අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අපිට සිද්ධ වුණා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට යන්න බැරි තත්ත්වයක් අපිට උදා වෙන තරමටම අපි ලඟ වුණා. අපි මෙච්චර කල් බොහොම කන්වීනියන්ට්ලි හිතුවා අපි මේ කරගෙන ආපු දේවල් හොඳටම ඇති. අපි ඒ කියන්නේ අපි
හුඟක් ඉදිරියෙන් හිටියා කියලා අපි හිතුවට මම හිතන්නේ COVID-19 අපිට හුඟක් හොඳ පාඩමක් ඉගැන්නුවා අපිට නැවතත් අපේ ජීවිත දෙස හැරිලා බලන්න. ඉතින් අපි ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන හැරිලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩක්ම ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා manufacturing sector එක වගේම service sector එක තුල. ඉතින් එතනදී tourism සංචාරක කර්මාන්තය මත අපි ගොඩක් යපුණා අපේ ආර්ථිකය service sector එකක් විදියට. ඒ වගේම ඇඟලුම් කර්මාන්තය වගේ කර්මාන්ත තුලත් අපි ගොඩක් දුරට අපේ ආර්ථිකය රඳා පැවතිලා තිබුණා. නමුත් මේ හැම දෙයකින්ම අපිට ටික කාලයක් ගියා නැවතත් අපි යථා තත්ත්වයට එනවටත් වැඩිය අපි අඩුම තරමේ කරමින් සිටපු දේවල් කරන්නට පුළුවන් වෙන තැනකට එන්නත් අපිට ටික කාලයක් ගියා මේ COVID-19 ආර්බුදයෙන් අපි වැටුණ අවස්ථාවේදී. ඒකට හේතුව වුණේ අපි මේ තරම් කාලයක් අපි මේ කර්මාන්තයන් තුළ මේ කර්මාන්ත ශ්‍රේෂ්ඨයන් තුළ සිටියාට අපි අවශ්‍ය කරන දැනුම සහ තාක්ෂණික මට්ටමින් අපි ඉදිරියෙන් හිටියාද නැද්ද කියන එක අපි හිතලා බලන්න අපිට සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ බොහෝ කර්මාන්තවල භාවිතා වුණු තාක්ෂණික කුසලතාවයන් පවා යල් පැන ගිහිල්ලා තිබුණා කියන එක අපිට දැනගන්න ලැබුණා මේ COVID-19ත් එක්ක. ඉතින් ඒකෙන් පෙනී යන්නේ මම හිතන්නේ World Economic Forum එකේ පර්යේෂණ ඔයගොල්ලෝ කියවලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ළඟදී බොහොමත් දැනුවත් කරලා තියෙනවා 54%ක සේවකයන්ට දැන් මින් ඉදිරියට COVID-19 සමගම මින් ඉදිරියට ගමන් කරන්නට නම් සේවකයන්ට 54%ක නවත නිපුණතා අවශ්‍යයි. නව නිපුණතා අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට අපි බලන්න ඕන තරුණ පරපුරක් විදියට මොනවාද මේ නව කුසලතා නිපුණතා කියන්නේ කියන එක. එතකොට විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරාව වඩාත් අවශ්‍ය වෙනවා මෙම නිපුණතාවයන් ඉක්මනින් දියුණු කරගන්න එක. අපි මම හිතන්නේ ලංකාවේ වුණත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අපි හුරු පුරුදු වෙලා හිටපු ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයක් තියෙනවා. නමුත් මේ හැම දෙයක්ම දැන් අපිට වෙනස් කරන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් World Economic Forum එකේ රිසර්ච් වලින් හඳුනගෙන තියෙන නව නිපුණතා සහ කුසලතා ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා මින් ඉදිරියට විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරාවට අවශ්‍ය වෙන කුසලතාවයක් තමයි ඉක්මනින් යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේදයි කියා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය දැනගන්න ඕනේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත්. මම ඕගොල්ලෝ දැන් මෙතන SLTC එකේ අපේ දරුවනුත් ඉන්න හින්දා මට මේක පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. ඔබ දකින්න නැති ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු 18 වෙනිදා අපි තීරණයක් අපිට ගන්න වුණා. කැම්පස් එකේ වැඩ කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. මොකද ෆස්ට් ලොක්ඩවුන් එක ආවහම ඒ දවසේ තීරණය ගත්ත දවසේ ඉඳලා ඒ සිකුරාදා දවසක්. ඒ අපිට තීරණය ගන්න වුණේ අනිකුත් ඒ කියන්නේ රජයේ තීරණයක් සමගම අපි තීරණය කරා නෑ. නමුත් අපි ඊළඟට එන සඳුදා පළවෙනි සඳුදා ඉඳලම අපි අපගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕනේ. නමුත් කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක ගැන අපිට දවස් දෙකක් තිබුණා හිතලා බලන්න. ඒ දවස් දෙක ඇතුළත අපි තේරුම් ගත්තා අපේ තිබුණ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන අපේ ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකද අනිකුත් හැම තාක්ෂණික ක්‍රමයක්මද උපයෝගී කරගෙන අපි කොහොමද ඉක්මනින් මේ දෙයට හැඩ ගැහෙන්නේ කියන එක. එතනදී මම හිතන්නේ අපේ දරුවන්ට විතරක් නෙවෙයි ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සිටින මම ඇතුළුව ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සිටින අපි හැම කෙනෙකුටම මුලින්ම දියුණු කරගන්න තිබුණ කුසලතාවය තමයි යම් දෙයක් ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙච්ච එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් සපෝට් කරනවා මේ World Economic Forum එකෙන් අපිට දීලා තියෙන රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග්ස් වල අනුව. ඊට අමතරව එතනදී කතා කරනවා ස්වයං කළමනාකරණය. එහෙම නැත්නම් self management කියන එක කොයිතරම් වැදගත්ද කියන එක. එතකොට අද අපි ජීවිතය දිහා හැරිලා බැලුවොත් අපි social distancing maintain කරන්නට ඕන. අන් අය ගැන හිතන්නට ඕන. අපේ සේවකයන් ගැන හිතන්නට ඕන. නව භාණ්ඩ සේවා නිපයන්නට ඕන. මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන්න ඕන අපේ වටපිටාවේ ඉන්න අනිත් අයගෙත් ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න. එතකොට ඒ දේවල් කරන්න නම් අපි තුල හොඳ ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්නට ඕන. අපිට අපිව මැනේජ් කරගන්නට පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපේ හැඟීම් අපිට දැනෙන විදිය අපි මානසිකව වැටෙන අවස්ථා තියෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ දේවල් වලින් කොහොමද අපි නැගිටින්නේ? නැගිටලා ඉස්සරහා බලන්නේ කොහොමද? තීරණ ගන්නෙ කොහොමද? ඉක්මන් තීරණ ගන්නෙ කොහොමද? ඉක්මන් සහ
හරි තීරණ ගන්නෙ කොහොමද? අඩුම තරමේ 100%ක් නැති වුණත් 95%ක්වත් හරි තීරණ ගන්නෙ කොහොමද? එතකොට ඒ දේවල් කරන්න නම් අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය පවා අපිට වෙනස් කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ තැනට අපේ සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගන්නත් ඒ සම්පත් ඉතාමත් සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් අපිට තියෙන්නේ. මුළු ලෝකෙටම තියෙන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක්. ඒ සම්පත් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන මින් ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට දැනගන්නට සිද්ධ වුණා. ඊට අමතරව තමයි අපේ තිබුණ තව දෙයක් තමයි මේ COVID-19 තුලින් වඩාත්ම වැදගත්කම දුන්නේ මානව සම්පත කියන දෙයට. මම හිතන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එකක් තිබුණ කාලෙදි ඉස්සර අවශ්‍ය වුණේ ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එකකදී ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජර්ස්ලා කොහොමද මේ ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එකකින් ගොඩ එන්නේ කියන තීරණ ගන්න. නමුත් COVID-19ත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ අද අපේ මිනිස්සුන්ව රැකගන්නේ කොහොමද කියන එක. ආර්ථිකය වගේම අපේ මිනිස්සුන්ව රැකගන්නේ කොහොමද? මිනිස්සුන්ට සලකන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් එතකොට මේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය ගැන දැනුමක් කුසලතාවයක් ගොඩාක්ම වැදගත් වුණා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම දියුණු කරගන්න නම් අපේ තරුණ පරම්පරාවට සිදුුණා තාක්ෂණයත් එක්ක එකිනෙකට ගැටෙන අතරතුර තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගන්න අතරතුර අපේ තරුණ පරම්පරාවට සිද්ධ වෙනවා අද කොහොමද අපි යහපත් සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන එකිනෙකාට සහයෝගය දීමින් ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක දිහත් හැරිලා බලන්න. එතකොට මේ දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම හිතන්නේ අපේ තරුණ පරම්පරාව ගොඩනගන්න නම් රටක අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට කරන්නට බොහොමයක් දේවල් තියෙනවා. ප්‍රයිමරි এডুকেෂන් එකේ ඉඳලා සෙකන්ඩරි এডুকেෂන් එකේ ඉඳලා යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එක දක්වා මේක එක තැනකදී විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළම විය යුතු දෙයක් තියෙනවා. එතකොට අපි උගන්වන ක්‍රමය අපි මේ විදිහට උගන්වනවද නැද්ද කියන තීරණය සහ උගන්වන ක්‍රමය කොයි ආකාරයට වෙනස් කරන්න කියන එක පවා අපිට තීරණය කරන්නට වෙලා තියෙනවා. එතකොට අලුත් දේවල් අපිට කරන්නට වෙනවා. මොකද රිෆ්ලෙක්ටිව් ලර්නින් කියන වගේ දේවල් වලට අපිට යොමු වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රශ්න ඉක්මන් ප්‍රශ්නයකට බිස්නස් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන එදිනෙදා තියෙන ගැටලුකාර තත්ත්වයන් හඳුනගෙන ඒවට ඉක්මනින් විසඳුමක් ලබා දෙන්නටත් ඒ විසඳුම තාක් දුරට සාධාරණ විසඳුමක් විදියට හරි ගෙනෙන්නට පුළුවන් වෙන හැකියාවල් අපිට දියුණු කර ගන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම දකිනවා තරුණ ඔබගෙන් බොහෝ දුරට ඔබගේ ඔබ සම්පතක් හැම රටකටම තරුණ නායකත්වයේ සම්පතක්. මොකද තරුණයන්ට තාක්ෂණික ඥානය එහෙම නැත්නම් කුසලතාව කියන දේ තාමත් හොඳින් පිළිහිටලා තියෙනවා අද කාලේදී. ඉතින් මේ දේවල් උපයෝගී කරගෙන අපි කොයි විදියටද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක තමයි අපි ගොඩක්ම තීරණය කරන්නට ඕනේ. මේක තමයි මගේ අදහස. මම හිතනවා ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට මට යම් තාක් දුරට සාධාරණීකරණයක් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඇති කියලා. ඔව් ඊටාත්ම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් අපිට ආචාර්යතුමියගෙන් ලැබුණා. ඊටාත්ම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් සහ හොඳ ආරම්භයක් අද දවසේදී අපගේ සාකච්ඡාවට එතුමිය විසින් අපිට ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ එතුමියගේ කතාවේදී සඳහන් වුණා තාක්ෂණය කියන එක. අද අපි අද සාකච්ඡාවලත් මේ තාක්ෂණය කියන එක ඇත්තටම අපි සාකච්ඡාවට ගන්නවා. එතනදී අපිට වැදගත් වෙන කෙනෙක් තමයි අපේ ඊළඟ විද්වත් කතිකයා. ඒ තමයි ඩොක්ටර් අකිලා විජේතුංග. Doctor, we all know that technology plays an important role when it comes to empowering nations all across the world. What are your thoughts on it? Okay, thank you very much. I'll continue in Sinhala, so you asked the question in English. So thank you, Shamini, for the great start because that links what I was going to talk. මම කියන්න හිතපු දේ තමයි අපි අර adapt වීම කියන එක. ඉක්මනට adapt වීම. අත්‍තරම කිව්වොත් ලෝකයේ කිසිම ලෑස්තියක් තිබ්බේ නැහැ මේ වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න. එතකොට අපිට ඒක හොඳටම තේරෙච්ච හොඳම opportunity එකක් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි කිසිම study එකක් කරලා තිබ්බේ නැහැනේ මේ වගේ pandemic එකක් ආවොත් ඊළඟ step එකක් මොකක් වෙයිද? ලෝකයක් විදිහටවත් තිබ්බේ නැහැ. එහෙම රිසර්ච් තිබිලා තියෙනවා but ඒවා ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ. එතකොට ටෙක්නොලොජි කියන එකේ ඩෙෆිනිෂන් එකම කියන්නේ scientific knowledge එක apply කරන්නේ කොහොමද කියන එක practical world එකට. එතකොට ඔය දෙකේ link එක උන් නැතිකම හොඳටම තේරුණා මේ තත්ත්වෙදී. එතකොට දැන් ලංකාව විදිහට බැලුවත් ලෝකෙ විදිහට බැලුවත් ඒ connection points ටික නැහැ කියන එක justify වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක හදාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන.
එකක් ටෙක්නෝලොජි කියපුවාම මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වත් ඉලෙක්ට්‍රිකල් වත් ඔටෝමේෂන් වත් රොබොටික්ස් වත් නෙමෙයි. ඒ කතාවක් නෙමෙයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහ කලින් පෙන්නපු වීඩියෝස් ටික බලුවාමත් මාර ඉන්ස්පයර් වෙනවා කට්ටිය. මොකද අපිට මෙහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයි ටෙක්නෝලොජි එක මේකට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පොයින්ට් එක වෙන්නේ. දැන් ආදි කාලේ ඉඳන්ම අපි ටෙක්නෝලොජි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කතාවෙන් ඉස්සරහට ගිහින් හරි විදිහට අදාළ තැනට ටෙක්නෝලොජි එක පාවිච්චි කරන්න ඩප්ට් වීම කියන එක තමයි මම හිතන්නේ දැන් දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ උනත් මේ වගේ සෙෂන් එකක් කරයි කියලා ඔයගොල්ලෝ ජීවිත කාලෙටම හිතලා තියෙන්නේ නැතුව ඇතිනේ ඔන්ලයින්. අපිවත් හිතුවේ නැහැ අපිට මෙහෙම ඔන්ලයින් කියන එක මෙච්චරම ෆැමිලියර් වෙයි කියලා නේ. පටන් ගත්ත ගමන්ම අපි ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා. as you said අර lectures කරන්න ගියාම ළමයිගේ පැත්තෙන් හිතන්නත් ඕන, infrastructure එක හිතන්නත් ඕන. හැබැයි ලංකාව විදිහට මම හිතනවා ඒ වෙලාවේ අක්කර හොඳයි දැන් ලර්න් එක හරහා Zoom ඇවිල්ලා ඒ transition එක සෑහෙන ඉක්මනට වුණා. ඒකට අපේ skill එක තියෙනවා. and ඕගොල්ලෝ මේක මේ ඉස්සරහට කරගෙන යන එකෙන් තමයි අනිත් අයටත් ඒකට ඉන්පුට්ස් දෙන්න පුළුවන් උනේ. දැන් අප කවුරු හරි කරන්න පටන් ගත්තාම ටෙක්නොලොජි රිලේටඩ් දෙයක් ඒක නැවැත්තුවොත් කරගෙන යන කට්ටිය එතනින් එහාට ඒක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේ ඕවරෝල් පික්චර් එක බලන එක. අර බිග් පික්චර් එක බලන එක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් as young people ඔයගොල්ලන්ටත් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ ගෙදර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒක විසඳ ගන්න ලොජිකලි හිතන්න වෙනවා සමහර දේවල්. ඒකට ටෙක්නොලොජි කියන එකේ ඉන්පුට්ස් ගන්න පුළුවන් තැනුත් තියෙනවා. ෆිසිකල්ලි වාට කරන්න වෙන දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒ ලින්ක් එක හදාගන්න එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. Maybe the relation is not for the machinery technology, but for that linking the human and the knowledge we have through a good platform will be the best option that you have as the if you want to move forward with the technology. So the Lanka විදියට බලපුවාම අපි පටන් ගන්නේ ටෙක්නොලොජි ගැන කතා කරන්න maybe A level වල ඊට පස්සේ කැම්පස් එකට ආවම වචනේ කතා කරන්න පටන් ගන්න. ඒක නෙමෙයි අර පොඩි කාලේ ඉඳන් වැඩක් කරද්දී ඒක හරියට අවුට්පුට් එකක් ගන්න කරන්නේ කොහොමද? ඒකට ෆයිනෑන්ෂියලි මොනවද ඔයාට ඕනේ ඉන්පුට්ස්? ෆිසිකලි ඔයාට හියුමන් රිසෝසස් ඕන නම් මොනවද ඕනේ? අන්න ඒ අයිඩියා එක ළමයාට දුන්නොත් මම හිතනවා එතනින් එහාට ඕගොල්ලෝ කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ හරි දැන් මෙතනින් අපි තව බහුතර කට්ටියක් ඉන්නවනේ කැම්පස් එකේ එන්නේ එතනින් එළියට යන්නේ රටට ප්‍රොෆෙෂනලි වැදගත් වෙන පිරිස බට ඊට අමතරව අනිත් ප්‍රොෆෙෂන්ස් ඉන්න කැම්පස් නොගියපු හොඳම පිරිසක්. ඒකට අර එයාලටත් ගැලපෙන විදිහට මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ලංකාව පුරාවටම මම හිතන්නේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ඕනේ. මොකද හැම කෙනෙක්ටම පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරන්න. අනිත් එක එක තැන්වල එක විදිහට පාවිච්චි කරලා මාස දෙක තුනක් ගිහලා නවත්තන ටෙක්නොලොජි එකක් මම හිතන්නේ නැහැ අපිට ගැලපෙනවයි කියලා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. ලින්ක්ස් ටික හදාගෙන හැමෝම එකතු වෙලා එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට විවිධ පාර්ට්ස් වලින් යන්න. ඇග්‍රිකල්චර් පැත්ත තියෙනවා. ඊට පස්සේ even කෑම හදන එක ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි එක ඒවා ඊට පස්සේ ඔටෝමේෂන් මැනුෆැක්චරින් එක පැතිවලට යන්න වෙනස් ටෙක්නොලොජි යූස් කරන්න උනාට එක අතර තියෙන කෝරිලේෂන්ස් ටික අඳුන ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් මම හිතන්නේ ලංකාව විදියට. අනිත් එක අපිට ස්කිල් එක තියෙනවා ඇත්තටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතන විදිය කියන එක කම්පැරිසන් එකක් කරා වුණත් නැතුව නිකන් වැඩක් දීලා බැලුවත් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩේ පිළිවෙලට කරනවා කියන එක වුණත් මේ සෑහෙන ඉන්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන වැඩකට. ඔයගොල්ලන්ගේ එනර්ජි එක කොහෙටද ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ කියන එක විතරයි ඇත්තටම මේ ලංකාවේ ඩිසයිඩ් කරගන්න ඕන. ඒක වෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඊටු ටික ටෙක්නොලොජි එකේ knowledge එක කියන එක we have. Thing is we are not using it correctly, so we have to do it. That's my so I think you have my answer. Thank you, madam. I think we received a splendid explanation, and we get to understand what is the important role of technology when it comes to empowering a nation. Now we are moving on to a bit of politics. So today we have been joined by the Prime Minister of Sri Lanka Youth Parliament. අපිට ජොයින් වුණා අපිට සම්බන්ධ වෙනවා පැතුම් ප්‍රාණසිංහ අයියා. අයියා අපි දන්නවා ඔබේ අදාළ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට ශ්‍රී ලංකා තරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකේ ධූරයට යෑමේදී ඔබේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරීකයෙකු ලෙස ලැබපු මේ පන්නරය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති. සහ ඔබ නිතර තාරුණ්‍යයත් එක්ක ගැටෙන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් වත්මන් තාරුණ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට එක්වන ආකාරය ගැන අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්ද?
සුදි මල්ලි අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණය තමයි මේ සංවර්ධනය සහ එක් එක් යුගයන් වලදී සංවර්ධන නිර්වචනය කරගෙන තියෙන කොයි ආකාරයටද සහ ඒ යුගයන් වලදී ඒ සමාජ තත්ත්වයන් විසින් තරුණයන්ගෙන් ඒ කාලවල සංවර්ධනය සඳහා බලාපොරොත්තු වෙච්ච සහයෝගය මොකක්ද කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලුෂන් එකට කලින් ලෝක තත්ත්වය ගත්තොත් ඒ කාලේ ලෝකෙ තිබිච්ච ලෝකයේ අදහපු සංවර්ධනය තුළ තරුණයාගේ කාර්යභාරය වුණේ දේශ ගවේෂණය, භූමි අත්පත් කර ගැනීම, තමන්ගේ සංස්කෘතිය හොරින් හොරනකින් අනිකුත් සංස්කෘතියන් මත පැටවීමනේ. මේවා තුලින් මේවා තමයි ඒ කාලේ ලෝකේ මම හිතන්නේ සංවර්ධනය කියලා දැක්කේ ඒ යුගයේ ඒක. ඊට පස්සේ එතනින් ඒක වෙනස් වෙලා කාර්මිකයන් පස්සේ අපි දන්නවා 20 වෙනි සියවසේ මුල හරියට මැද හරියට එද්දී තරුණයාගේ කාර්යභාරය උනේ වැඩබිම් තුල කම්හල් තුල තමන්ගේ ශ්‍රමය වගුරෝලා ඒ තමන්ගේ රටේ තියෙන ඒ ආර්ථිකය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඒ දායකත්වය ලබා දෙන එක. අපි දන්නවා දැන් චීනය, රුසියාව වගේ කොමියුනිස්ට් මොඩල් එකේ රටවල් ගත්තොත් ඒ රටවල් වල තරුණයෝ තමන්ගේ රටේ ආර්ථිකය වෙනුවෙන් තමන්ගේ රටේ සංවර්ධනය කියලා ඒ වෙලාවේ විශ්වාස කරපු දේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිත වැඩබිම් තුල කම්හල් තුල කැප කරා. ඒගොල්ලන් සමහර විට ජීවිතෙන් පවා ඒවට වන්දි ගෙවුවා. නමුත් විශේෂයෙන්ම සීතල යුද්ධයෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච ලෝක තත්ත්වය තුළ සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ පෙර තිබුණු නිර්වචනයෙන් එහා ගිහිපු අලුත් තත්ත්වයක්. ඒතර මේකෙදී මේ අද අපි ඉන්න ලෝක රටාව තුළ අපි සංවර්ධනය කියලා විග්‍රහ කරගන්නේ ආර්ථික සංවර්ධනය විතරක් නෙමෙයි. ඒකට එතනින් ඊට වඩා පුළුල් අර්ථයක් සමාජ සංවර්ධනය, සංස්කෘතික සංවර්ධනය, වගේම ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය. මේ කියන කාරණා සියල්ලම කැටි කරගත්තම තමයි අපි වර්තමානයේදී සංවර්ධනය කියන්නේ කියන එක අර්ථවත් වගන්න. එතකොට අතීතයේදී තරුණයාගේ කාර්යභාරයට වඩා සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් තරුණයාලා දක්වන සහයෝගය කියලා අපේක්ෂා කරපු දෙයට වඩා වර්තමානයේදී වඩා පුළුල් දෙයක් අපි තරුණයන් හැටියට සංවර්ධනයට ලබා දිය යුතුයි. එතකොට ඔක තමයි ලෝක තත්ත්වය. මම විශ්වාස කරන්නේ සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් තරුණයාගේ කාර්යභාරය කියන එක තමයි. ඒක ලංකාවට එද්දී මුලින්ම බලන්න ඕන ලංකාවේ ඒ කියන විදිහේ සංවර්ධනයක් වෙනකොට සිද්ධ වෙනවද කියන එක. දැන් ලංකාවේ සංවර්ධනය කාරණා කීපයක් එක්ක හැමතිස්සෙම ගැටෙමින් පවතිනවානේ. ලංකාවේ සංවර්ධනය ගොලිය දේශපාලනයත් එක්ක ගැටෙනවා. ලංකාවේ සංවර්ධනය සමාජ සදාචාරයත් එක්ක ගැටෙනවා. දැන් අලුත්ම තත්ත්වය තමයි ලංකාවේ සංවර්ධනය පරිසරයත් එක්ක ගැටෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ගැටීම් එක්ක තමයි අපිට මේ සංවර්ධනය කියන දේ කියව ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනදී තමයි අපි වඩා පුළුල්ව දැකීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ පුළුල් දැකීමට මම විශ්වාස කරන්නේ අපිට තනි පුද්ගලයන් හැටියට අපි ක්‍රියාත්මක වෙන සමාජය තුළ මේ තනි පුද්ගලයන් හැටියට අපි සමාජය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙලා අපි යම් දේවල් කරනවා. ඕගොල්ලෝ එක පැත්තකින් දැන් මේ සිංහලෙන් ඩොක්ස් කියලා ඕගොල්ලොත් මේ කරන්නේ සංවර්ධනය සඳහා ඕගොල්ලන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. තරුණයන් හැටියට. ඒක අපි යම් දේවල් සමාජය තුළ කරනවා තනි පුද්ගලයන් හැටියට. මෙතන මේ පැනල් එකේ ඉන්න විද්වත් මණ්ඩලය වගේ මෙතන මේක ශ්‍රවණය කරන පිරිසක් මේ විදිහේ දේවල් වලට තමන්ට පුළුවන් විදිහට ස්වාධීනව තනිව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මට පේන විදිහට මෙතන තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි මේ අපි තනිව ක්‍රියාත්මක වීම පිටිපස්සේ අපි ඔක්කොම එකට බැඳලා තියෙන අපි ඔක්කොම මඟ පෙන්වන නිශ්චිත චින්තනයක්. නිශ්චිත අදහස් මාලාවක්, දැනුම් පද්ධතියක් අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ නැතිවීම නිසා අපි අතර තියෙන යන්ත්‍ර සම්බන්ධතාවයේ බැඳලා තියන්න පුළුවන් චින්තනය නැතිවීම නිසා අපි තනිව ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් අපි තනිව දක්වන සංවර්ධනය වෙනුවෙන් තනිව දක්වන මේ ප්‍රයත්නය අලරහිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරන්නේ තමයි ලංකාවේ තරුණයන් හැටියට අපි යම් කිසි දෙයක් කරනවා හැමතිස්සෙම. මේ රටේ සංවර්ධනය වෙනවා, සමාජ සංවර්ධනය වෙනවා. කැපකිරීම කරනවා. නමුත් ඒ කැපකිරීම ඵලරහිත වෙලා තියෙනවා. ඒ ඵලරහිත වීමට හේතුව හැටියට මම දකින්නේ අර විදිහේ චින්තනයක් අපිට නැතිවීම. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ විදිහේ සමාජ ව්‍යාපාරයන් විශේෂයෙන් ජාතික තරුණ පාර්ලිමේන්තුව වගේ තැන් වල අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන දැනුම් පද්ධතිය චින්තනය ගොඩනගා ගැනීම අවශ්‍යයි. මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ අපේ වර්තමාන තරුණ පරම්පරාව මේ සංවර්ධනය කියන කාරණේට තමන්ගේ දායකත්වය නොදී ඉන්නවා කියලා. විශ්වාස කරනවා හැම තමන්ට පුළුවන් විදිහට හැමෝම තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. අපි දැක්ක පහුගිය 2019 ඒ අද භාගයේදී අපේ රටේ කොල්ලගොල්ලෝ තාප්පුවල පිටිච්ච පෝස්ටර් ගලවලා ඒවල් චිත්‍රයන් පටන් ගත්තා නේ. ඒක කවුරුත් අන දීලා කවුරුත් එහෙම අගට මොන කරපු දේවල් නෙමෙයි. තමන්ට ඇති වෙච්ච
ස්වභාවික හැඟීම් නිසා කරපු දේවල්. ඒතර ඒවත් කරේ ඔය හැඟීම් උඩ තමයි. යම් විදියට සංවර්ධනය කරේ දක්වන දායකත්වය. දැන් අද වෙද්දි ස්වාධීනව පරිසරයෙන් හඳුනගන්න. දේශපාලන මතමතාන්තර මොකක් වුණත් ඒ අපිට පේන දේ තමයි ඒකේ ඒ වෙනුවෙන් හඳුනගන්න තුල සත්භාවයක් තියෙනවා. සත්භාවයක් නැතුව ඒක කරන පිරිසකුත් නැතුව නමුත් සත්භාවයක් මම විශ්වාස කරනවා Facebook වල සමාජ මාධ්‍යයන් තුලේ හඳුනගන්න බොහෝ පිරිසකට ඒ ගැන තියෙන සත්භාවයක් හැඟීමක්. ඒගොල්ලත් මේ සංවර්ධන සඳහා දායක වීමක් තමයි වෙන්නේ. මම යෝජනා කරන්නේ අපි මේ සංවර්ධන ප්‍රයත්නය අපි තනිතම කරන සංවර්ධන ප්‍රයත්නය මහ විශාල බලයක් බවට පත් කරලා මේක ඊළඟ පරපුරට සංවර්ධිත කියන කැටගරි එකේ රාජ්‍යයක් අපිට බාර දෙන්න නම් අපි ඇති කරගන්න ඕන දේ තමයි අපේ මේ සංවර්ධන ප්‍රයත්නයට පසුබිම් වෙච්ච චින්තනයක් සාමූහික චින්තනයක් අපි ඇති කරගන්න ඕන කියන එක. ඔව් බොහොම ස්තුතියි මම හිතන්නේ පැතුම් අයියා එක්තරා අවශ්‍යතාවයකුත් පෙන්වමින් තමන්ගේ ආනගී පැහැදිලි කිරීම කරා. මම හිතන්නේ අයියාගේ කතාවෙනුත් අපිට පෙනිච්ච දෙයක් තමයි ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධන මිනිසෙකු ලෙස තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයෙන් එන්න ඕනේ සංවර්ධනය ගැන මම හිතන්නේ අයියා වචනයක් ප්‍රකාශ කරා. අපි ඊළඟ අපගේ කතිකාවත යොමු වෙමු. වොලන්ටියර් නැත්නම් ස්වේච්ඡා සේවයේ දැවැන්තෙක් මුදිත් ජයසේකර අයියා. අයියා අපි දන්නා මිනිසෙකු ලෙස තරුණයන් තුළ මානුෂීය හැඟීම් සංවර්ධනයට ස්වේච්ඡා සේවය නැත්නම් සමාජ සේවය ඉතාමත්ම වැදගත්. අයියා ඒක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔව් ජනංග බොහොම ස්තුතියි. අපි හැමෝම ආයතර කිව්වා වගේ මේ වගේ තැනකට අද මේ විදිහට එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් අපි එකතු කරපු සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට ආයත ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ අහපු ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරයට එන්න කලින් මම හිතන්නේ අහපු ප්‍රශ්නෙට මට උත්තර කිහිපයක්ම හම්බුණා. මම හිතන්නේ ඩොක්ටර් ශාමිනී ඩොක්ටර් අකිලා ඒ වගේම මිස්ටර් පැතුම් ඒ තුන් දෙනාම කියපු දේවල් වලින් මට මේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා මට. මම කියන්න හදපු දෙයට කලින් මම ඒ දේ කියන්න. මම හිතන්නේ ඩොක්ටර් ශාමිනී කතා කළා මම හිතන්නේ process simplification ගැන. ඒ කියන්නේ how we simplify whatever that we are doing at the moment to make sure that we get the maximum outcome කියන දේ. අර යා කිව්වේ පුළුවන් තරම් අපේ throughput එක වැඩි කරන්න අපිට COVID එකෙන් ලොකු මම හිතන්නේ learning එකක් හම්බුණා කියලා. ඒක එකක්. ඒ වගේම දෙවෙනි දේ තමයි මම හිතන්නේ අර මොකක්ද ඇජිලිටි ගැන. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර අපි අර ඇඩැප්ට් වෙන්න ඕනේද දෙයකට කියන එක ගැන ඩොක්ටර් අකිලා මං හිතන්නේ කිව්වා. අපි තාරුණ්‍ය වශයෙන් කොච්චර දුරකට අපි ඇජයිල් වෙන්න ඕනේද කියලා. ඒ වගේම මිස්ටර් පැතුම් අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා යුත් පාර්ලිමේන්තු එකේ කිව්වා මම හිතන්නේ තාරුණ්‍ය අර සංවර්ධනයට දායක වෙන්නේ කලෙක්ටිව්ලි කියලා. අපි හැමෝම එකා වගේ හැමෝම එකතු වෙලා කියලා. ඉතින් අර වාහු ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරේ දෙන්නම්. අපි අර තාරුණ්‍ය විදියට අර වාහු ප්‍රශ්න තිබ්බේ තරුණයන් මානුෂීය හැඟුම් ගොඩනංවා ගැනීමට සමාජ සේවය තුළින් ගන්න ඒ රුකුල ගැන අහලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒකට මම හිතන්නේ ඔය උත්තර තුනේ ලොකු දේවල් තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන් දෙනා කියපු දේ. ඒ වගේම මගේ උත්තරේ තිබ්බේ මම හිතන්නේ තාරුණ්‍ය සමාජ සේවයට එන්න කලින් අපේ අර මොකද්ද කියනවා අපේ පවුල් සංවිධානය ඇතුලේ පවුලක් ඇතුලේ තව කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ෆැමිලි එක ඇතුලේ ගෲම් වෙන්න ඕනේ අපේ තරුණයා අපේ ෆැමිලිස් ඇතුලේ. මොකද අපි හැමෝම අපි දැන් අවුරුදු මතන 20 30 වෙනවා. එතකොට මේ ડોක්ටර් ඉන්නවා. එතකොට අපි හැමෝම මේ 30 40 කියන රේන්ජ් එකේ ඉන්න කට්ටිය අපි හැමෝම 25 30 35 කියන අතර. ඉතින් අපිට ඒ ගෲමින් එක අපේ පවුල් වලින් හම්බ වුණා යම් තාක් දුරකට අපි හැමෝටම. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අලුත් පවුල් අපේ පවුල් සංස්ථාව කියන දේ දැන් ගොඩක් දුරට අර පවුල ඇතුලේ එම්පති කියන දේ නැති වෙලා තියෙනවා. පවුල ඇතුලේ කියලා දෙන්නේ නැහැ අනිකාගේ ෆීලිංගස් හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ගැන. මොකද අපි දැන් දකිනවා ගොඩාක් තරුණ පිරිස් දැන් මතනේ ළමයි හම්බෙච්චා ඉන්නවා අපේ වයසේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩාක් දේවල් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක වෙන්න පුළුවන්, ස්ටඩීස් වෙන්න පුළුවන් හැම දෙයත් එක්ක මේගොල්ලෝ ගොඩාක් ලොකු ගමනක යනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ඒ ළමයා ගැන බලන්න වෙලාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මතනේ අපි සමාජ සේවය ඇතුළට ඇවිල්ලා කරන්නේ ඕක. අපි අර ලියෝ ක්ලබ් එක වෙන්න පුළුවන්, රොටරැක්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. මතන්න එතකොට එතනින් එහාට ගියාම අයිසෙක් වෙන්න පුළුවන්, JCI වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම කරන්නේ ඕක. හැබැයි අපිට ඔය සංවිධානය ඇතුළට එන්න කලින් එම්පති එක තියෙන මිනිස්සු කොට්ටාශයක් දිනු කර ගැනීම තමයි අපේ නම්බර් 1 වෙන්න ඕනේ. නම්බර් 1 ප්‍රයොරිටි එක වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි පුළුවන් තරම් අපේ අර පවුල් සංස්ථාව ඇතුළෙන් ගෲම් කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ළමයි අපේ හැමෝම අපේ නංගිලා මල්ලිලා වෙන්න පුළුවන්, අපේ අයියලා අක්කලා වෙන්න පුළුවන්, අපේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන නංගිලා මේ පුතාලා දුවලා වෙන්න පුළුවන්. හැම කෙනාම ෆැමිලි එක ඇතුළේ ගෲම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක නම්බර් 1 ප්‍රයොරිටි එකක් මම හිතන්නේ. ඒක එතකොට ඒ තුලින් තමයි අපි හැමෝම එළියට බහැලා සමාජ සේවය කරනවා නම් මෙතන හැමෝම දැවැන්තයින් සමාජ සේවයේ දැවැන්තයින් පිරිසක් මේ හැමෝම මේ පැනල් එක මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න
සියලුම මේ අහන් ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒ හැමෝටම මතන්නේ සමාජ සේවය කරන්න ලොකු දෙයක් අවශ්‍යයි. පවුලෙන් ඒ තමයි පර්මිෂන් සහ ඒකෝ දැනගන්න පවුලේ කට්ටිය දැනගන්න ඕනේ තමන් සිකියෝ කියන එක. තමන්ගේ ළමයා කොහේ හරි තැනකට යවනවා නම් එතන තමන්ගේ ළමයා සිකියුරිටි එක තියෙනවා කියන දේ සහ ඊළඟ දේ අපි සමාජ සේවය කරන කොට්ටාශයක් විදියට අපි දැනගන්න ඕනේ ෆෙලෝෂිප් කියන දේ හරියට පුෂ් කරන්න. ඉතින් ඒ දේ හරියට එම්පවර් කරන්න ෆෙලෝෂිප්. එතකොට අර මම කිව්වා වගේ එම්පති තියෙන ළමෙක් මේකට ආවොත් එම්පති නැතුව මං හිතන්නේ සමාජ සේවයට කෙනෙක් පෙළඹෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ ෆීලිං තව කෙනෙක්ගේ දැනෙන දේ තව කෙනෙක් ඉන්න තත්ත්වය හඳුනා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් මං හිතනවා සමාජ සේවයට හැම වෙලෙම නැඹුරු වෙනවා. ඒ කෙනාව මම හිතන සමාජ සේවය තුළින් ලොකු පිම්මක් පන්නවන්න පුළුවන්. අර කිව්වා වගේ ඒ කෙනාගේ අර ඇජිලිටි එක අපිට දෙන්න පුළුවන් එයාට. ඒ කෙනාගේ එතකොට අපිට තියරිටිකල් නැතුව ප්‍රැක්ටිකලි හිතන්න දෙන්න පුළුවන් එයාට. අපිට ඊට පස්සේ අර ඩොක්ටර් කිව්වා වගේ ප්‍රොසෙසර් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න එයාලා තුලින් අපිට ලොකු අයිඩියාස් ගොන්නක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි වෙනදා අපි අර කිව්වා වගේ ඉස්සර එළියට බහලා කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් කොවිඩ් කාලේ අපේ ළමයින්ට කරන්න උනා ඔන්ලයින් විදිහට. හැබැයි වැඩේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් වැඩේ වෙනවා. රොස්ටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොටස කිහිප දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එළියට ගිහිල්ලා වැඩේ කරන්න. එන්ද 100ක් ගිය වැඩේ අද දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා කරන වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලා කෝල් එකෙන් සමහරලාට ගොඩාක් ඕගනයිසේෂන්ස් කනෙක්ට් කරගෙන සල්ලි හොයන වැඩේද එතකොට වැඩේ ප්ලෑන් කරන දේද ඊට පස්සේ කරන්න යන පිරිසද ආරක්ෂිතව කරන්න යන එකද ඒ හැමදේම අපි කොවිඩ් කාලේ ඉගෙන ගත්තා කොහොමද අපේ අර HR ප්ලෑනින් හරියට කරන්න කියන එක. ඒ මතනේ සමාජ සේවය කිරීමේ අපේ මේ ලියෝ සමාජ වෙන්න පුළුවන් අපේ ලියෝ වෙන්න අනිත් හැම දෙයකම මතනේ මේ දෙයට ගොඩක් නැඹුරු වුණා. අර කිව්වා වගේ. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් ප්‍රොසෙස් එකක් කොහොමද සිම්ප්ලිෆයි කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ලොකු පිම්මක්. ඉතින් මතනේ සමාජ සේවය කියන එකෙන් ළමයෙක්ව දියුණු කරනවා වගේම දියුණු වෙච්ච යම්තාක් දුරකට එම්පති එකක් තියෙන ළමයෙක් සමාජ සේවයට නැඹුරු වෙන තත්ත්වයට අපේ රටපත් කිරීම තමයි මම හිතන්නේ අපේ ලොකුම වගකීම විය යුත්තේ. Mohammad Mustutiai, I think Mudita gave a keen explanation on the question looking from the volunteers perspective. I think he mentioned about the Leo Club. Of course, it is one of the titans in volunteering in the entire world. And one of the other largest volunteering organizations is IEEE. Today, we have been joined by Dr. Akila Vijayatunga representing IEEE. Doctor, what are the platforms such as IEEE that allow youngsters like us to use our skill set in technology to support the empowerment of the country? Yeah, that's why I was listening to Mudit that the volunteering is giving you the capacities and capabilities. At least they will give you the opportunity to identify whether you have them or not. So all should not do volunteering, that I believe, but at least capacity එකක් ඔයාලට තියෙනවද නැද්ද කියන එක අඳුන ගන්න හොඳ platform එකක්. අනිත් එක අර link එක නැතිකමේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ banner එක ඔයාගේ දැක්කහම තියෙනවානේ සාහන දේවල් ගොඩක් එක තැනකට අරගෙන. ඒකට ඔන්න ඕක ඊළඟ potential එක. අපි හැමතැනම energies අපේ use කරනවා. හැබැයි එක focus එකකට නැතුව. මේක හදාගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතර ඔය platform ටික ඔක්කොම එක තැනකට ගෙන්න ඕගොල්ලෝ try කරපු එකත් we should appreciate that. එතකොට ඒ බලම IEEE එක ගොඩක් focus වෙන්නේ technological and also humanitarian activities through using technology. එතකොට දැන් අපි ongoing trends මොකද research and development කියන දෙකම අපිට development එකකට ඕනේ කොහොම කතා කරත් scientific knowledge එකක් improve වුණොත් තමයි ඊළඟට technology එකට ඒක link කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ පැත්තෙන් IEEE එකේ contribution එක තියෙනවා. ඔයාලා technologically හරි ඔයාගේ knowledge sharing එක ඔයාගේ knowledge කොහෙන්ද gather කරගන්න කියන එකට genuine platform එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඊට අමතරව තව ඒ වගේම තව platforms තියෙනවානේ IT තව IMEC දැන් mechanical පැත්ත මම කියන්නේ technological විදිහට එක එක disciplines වලින් බැලුවොත් ඊට අමතරව SLASCOM ඊට පස්සේ UN volunteering and National Youth Council ඔය වගේ දේවල් වලින් වෙන්නේ same thing but in different aspects. එතකොට ඔය ටික ඔක්කොම එකතු කරන එක platforms වශයෙන් ළමයෙක්ට තේරෙනවා. දැන් එක තැනක volunteering කරන කෙනෙක් ඒකටම limit වෙලා හිටියොත් එයාට idea එකක් නැහැ අනිත් එක්කේ කොහොමද මේ program එකක් යන්නේ කියන එක. මම හිතන්නේ අර ඒ interrelations සෑහෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔය platforms ගැන කතා කරද්දී තව දැන් ඔයාලටම platform එකක් හදන්නත් පුළුවන්. That's something you can think of in future as well.
එතකොට IEEE එකෙන් එන input එක technologically ඔයාට knowledge එකකුත් එනවා ඔයා වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක එනවා networking එකක් හැදෙනවා national and international. That's the beauty of it because we all volunteering with IEEE or ISAC or any other platforms are working with people, Leo even I guess, or working with internationally. So that exposure we are getting. Because අපි මෙහි ප්‍රශ්නයක් විසඳන විදිහේ කවුරු හරි වෙන තැනක ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙන්න පුළුවන් වෙන රටක හරි වෙන location එකක හරි. අපි එතකොට අර without reinventing the wheel, we can actually get some knowledge from them and do the thing. So I think according to the platforms, you can move for any technological and also other than that, even for like humanitarian activity related platforms will be important if you are looking for the development of Sri Lanka as a whole. So I guess maybe today itself there will be new platform to do this. So that is there. So I believe IEEE and other platforms, Leo, ISAC, SLASCOM, those things will give. And also I should say that with the COVID-19 situations, all the youth has been trying to do something, as Mudit also said. මොන හරි අපි කරන්න try කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ try කිරීම මත ඔයගොල්ලන්ගේ capacities වැඩි වෙලා තියෙනවා. එකට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කවදාවත් හම්බෙලා නැති team එකක් එක්ක. මම හිතන්නේ අපි ඒක කවදාවත් කරලා තිබ්බා කියලා. Even in our organizations we haven't meet for 1 year as the committees. That's there, but nothing has stopped. හරි කලින් කරටට වැඩි හොඳ input එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එක විදිහකට අපි ඇනලයිස් කරලා බලුවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න platform එක කියන එකට වැඩි platform එකේ program එක යන්නේ කොහොමද? ඔයාලට මොනවද එකෙන් gain කරගෙන එයාට දෙයක් දෙන්න පුළුවන්ද? දෙපැත්තටම win win එකක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ profile එකක් හැදෙනවා. ඔයා volunteer කෙනෙක් විදිහටයි. ඔයාගේ knowledge එකත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම soft skills වැඩි වෙනවා. ඒ ඔයාගේ contribution එකත් significant වෙනවා development එකට. So examples I told, and the why you should do it and where you should be looking at will be that to like contribute to the development of Sri Lanka as a whole, as well as for yourself as a volunteer. So that's the answer I should give you. Thank you. බොහොම ස්තුතියි ඒ ආචාර්ය අකිලා විජේතුංග මහත්මයා. අපි නැවතත් යොමු වෙමු පැතුම් රණසිංහයට. අයි අපි දන්නවා වර්තමාන තත්ත්වයේදී නිවසට කොටුවීමත් එක්ක තාරුණ්‍ය එක්තරා පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට සමාජ මාධ්‍ය වේවා රූපවාහිනී වේවා එකී මාධ්‍යයන්ගෙන් නිතර අහන්න දකින්න ලැබෙන දෙයක්. අයියා හිතන විදිහට ශ්‍රී ලාංකික තාරුණ්‍යයෙන් එම පීඩනය ශ්‍රී ලාංකික තාරුණ්‍යයෙන් එහාට ගොස් රටේ සමස්ත සංවර්ධනයට කොහොමද බලපාන්නේ? පැතුමයි මට පොඩ්ඩක් සිග්නල් ස්ට්‍රාගේ මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් වුණා මම ඇහෙනවද? ඔව් පැතුමයි. right මම හිතන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් කරේ මේ තරුණයා පීඩනයක ඉන්නවා ඒ පීඩනය එතනින් එහාට රටේ සමස්ත සංවර්ධනයට බලපාන ආකාරය ගැන මගේ අදහස සම්බන්ධයෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ යොමුනේ ගණංග මල්ලි මං හිතන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ දැන් පීඩනය කියන කතාව ලංකාවට විතරක් පොදු වෙච්ච එකක් නෙමෙයි මේ අලුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වය තුළ ලෝකෙම තරුණයන් නම් කිසි පීඩනයකට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ සමාජ සම්බන්ධතාවයන් ඇරහිීමත් එක්ක ඒ වගේම ආර්ථික කඩාවැටීමත් එක්ක ඇති වෙච්ච විරකීය තත්ත්වයන් තුළ මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් නිසා බොහෝ තරුණ පිරිසක් පීඩනයෙන් ඉන්නවා. එතකොට අපි ලංකාවට මේක අරගෙන බැලුවොත් ලංකාවේ තත්ත්වය අනුව අපි දන්නවා ලංකාවේ මේ තරුණ පීඩනය කියන කාරණය නිසා අවස්ථා කීපයකදීම ලංකාව තුලේ ගැටුම් ඇති වුණා. විශේෂයෙන්ම අවස්ථා දෙකකදී මාව ඇහෙනවද? ඔව් පැතුමයි පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා කමක් නැහැ.
कंटिन्यू करो. ලංකාවේ කීප වතාවක්ම අර්බුදයන් නැති වුණා මේ තරුණයන් තුළ තිබිච්ච අසහනය හේතුවෙන්. ඒ නිසාම 1990 දී මේ තරුණයා අසහනය පිළිබඳව හොයන්න කොමිසමක් දැම්මා. ඒතර මේ ඒතකොට වෙන තත්ත්වයන් උඩ මේ විදිහේ කොවිඩ් තත්ත්වයක් උඩ නෙමෙයි. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඒ තරුණ අසහනය පිළිබඳ කොමිසම දීපු නිර්දේශات එක්ක 2010-11 වසරේදී තරුණයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තියක් හදලා තියෙනවා. ඒතර මේ තරුණ ප්‍රතිපත්තිය තුල ලංකාවේ තරුණයන්ට යම් ආකාරයෙන්ද පීඩනය ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියන සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් පැහැදිලි කරලා ඒකට කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකට මම දකින්නේ කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා ඇතිවෙච්ච සමාජ දුරස්ථභාවය ආර්ථික පීඩනය වගේ දේවල් එක්කම ලංකාවේ තව විශාල වශයෙන් තරුණයන් පීඩනයට ලක් වෙන තැන් කීපයක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුලින් බාලපරපුර ඒ දාලා තියෙන පටු තත්ත්වය. ඒ පටු තත්ත්වයේ උඩ විශාල තරුණ පිරිසක් පීඩනයට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුලින් එළියට එන තරුණයන්ට රැකියාවක් හොයාගන්න ගියාට පස්සේ වෙන දුෂ්කරතාවයන්. වෙන දුෂ්කරතාවයන් නිසා විශාල තරුණ පිරිසක් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. අපි දන්නවා හැම ආණ්ඩුවකින්ම හැම රජයකින්ම ග්‍රාමීය තරුණයන් විශාල වශයෙන් ඉල්ලන්නේ මොනවද? ඔවුන් රටේ සමස්ත ආර්ථික සංවර්ධනය නැත්නම් රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය වගේ සාධක වලට වඩා ඔවුන් පෞද්ගලිකව ඉල්ලා සිටින්නේ තමන්ට රස්සාවක් ලබා ගැනීම සඳහා දේශපාලනය කරන තත්ත්වයක් තමයි ගම්බල අර්ධනාගරික ප්‍රදේශවල තියෙන්නේ. අපි ප්‍රායෝගික දේශපාලන කාරණාත් එක්ක සහසම්බන්ධ වෙද්දී අපිට දක්නට ලැබෙන ප්‍රධානම කාරණේ ඒක. ඒකට එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ආර්ථික ගොඩනගන්න බැරි වීම නිසා සම්බන්ධතා ගොඩනගන්නේ විශාල පීඩනයක කතාල පීඩනයක් තරුණයන් තුළ තියෙනවා. ඒක අපි බලන්න ඕන මේ කොරෝනා උදුරත් එක්ක ඇතිවෙච්ච නව සාමාන්‍ය නියෝමල් තත්ත්වයේ තුල මේ කලින් කියපු සර්වකාලීන සාධක ටික තියෙනවා. කලින් පැහැදිලි කරපු ඒ සාධක යුතුයි. මේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා ඇතිවෙච්ච නව තත්ත්වය තුල ඇතිවෙච්ච නව පීඩන තත්ත්වයට උත්තර හොයනවා වගේම. ඉතින් මගේ එතනදී මගේ යෝජනාව තමයි මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ පල්ලෙහා තලය තුල පල්ලෙහාම ලේයර් එක තුල මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් නිසි දැනුවත් කිරීමක්, නිසි මඟ පෙන්වීමක්, මාර්ගෝපදේශයක් නැතිවීම නිසා තමයි ගොඩාක් දුරට මෙන්න මේ පීඩන තත්ත්වයන් ඇති වෙලා ඒ අවසානයේදී මම ඛේදවාචකයන් දක්වා යන්නේ. රටේ එවැනි පීඩනයන් නිසා අවස්ථා 3කදී නිදහසින් පස්සේ අවිසන්නක් දරගලා තියලා තියෙන තරුණයන් ලක්ෂ ගාණක් 1,50,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජාති ආගම් ભેද නැතුව තරුණයෝ මේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන් තිබිච්ච තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න තිබිච්ච ධාරිතාවයක් සහිත තරුණයෝ ජීවිත නැති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අද වෙන සන්නත් දරගල නැති වුණත් වෙනත් පැත්තකින් තරුණයන් ආධුනිකයට ලක් වෙනවා. මේ පීඩනයට උන් උත්තර හොයන්න සමාජ මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීමෙන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක සමාජ විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වලදී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විශාල අයහපත් කාරණයක් එක්ක මම දකින්නේ. ඒතකොට මගේ යෝජනාව තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම මඟ පෙන්වීමක් කරන නිශ්චිත ව්‍යුහයක් අපි විමට්ටමේ ගම්මට්ටමේ ඇති කරගත යුතුයි. දැනටත් එහෙම සංස්ථාපිත ව්‍යුහයන් තියෙනවා. ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා වෘත්තීය උත්පත්ති මාර්ගෝපදේශක ඒ අධිකෘතිය අධිකාරිය හරහා. ඒකට මේවා තිබුණට මේවා සම්බන්ධයෙන් මේවා ක්‍රියාකාරීත්වයේ සෑහෙන අඩුපාඩුවක් තියෙන බව මට පේන්නේ. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා අපි විසින් අපේ දැනුවත් තරුණයන් හැටියට දැන් මෙතන මේ සාකච්ඡාවට එක්වලා ඉන්න දැනුවත් තරුණ පිරිස දැනුවත් තරුණ පිරිසේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් හැටියට තේරුම් ගන්න ඕන මේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන සංස්ථාපිත ව්‍යුහයන් තුල තරුණයන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ලැබෙන මාර්ගෝපදේශකත්වයන් ගම වෙත ගෙනියන ක්‍රමවේදයක් හදන එක.
යෞවන සමාජ ගම ඇතුලේ තියෙනවා තරුණ නිලධාරීවරු ඉන්නවා ඊට පස්සේ විදිහේ වෘත්තීය මාර්ගදර්ශන ලබා දෙන නිලධාරීවරු හැම වායිශිලයන් කාර්යාලයකම ඉන්නවා කාර්යභාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය බොහොම පටු වපසරික තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් අපි තරුණයන්ට අපිට ඒ එතෙන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක අපිට මේ පීඩනය කියන එක සම්බන්ධයෙන් තරුණ පරපුරේ පීඩනය කියන එක ඇති කරලා කොහොමද තරුණයන්ව මේ අපි මේ කතා කරන ගමනක් කියන්නේ මේ කතා කරන ගමනට සම්බන්ධ කරගන්න ඒක ඉතා වැදගත් සාධකයක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ යෝජනා සමගින් අයියා හොඳ ඉතාමත් අනගි පිළිතුරක් අපිට ලබා දුන්නා. අපි නැවතත් යොමු වෙමු මුදිත් අයියා වෙත. Mudit අයියා, as I mentioned before, you are representing one of the biggest volunteering organizations, and being a volunteer yourself, I think you know the current volunteering endeavors that have been driven inside Sri Lanka. How motivated do you think that the Sri Lankan youth is in empowering the nation? Yes, a good question, Jananga. Sorry, I think that question I should make it into two parts. The two parts are the motivation that the youth has in volunteerism, eka part eka, and the next step should be empowering the country. So these two should go hand in hand, but these should be considered separately, in my opinion. මං හිතන විදිහට මේ දෙකක් විදිහට ගන්න මොකද volunteerism වලට එන්නේ motivation එකක් එක්ක කර කලින් කිව්වා වගේ හැබැයි රටක් empower කරන්න කියන එකේ මේ motivated volunteers ලට කොච්චර දුරකට space එකක් හම්බ වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට කාලයක් තිස්සේ තිබ්බ දෙයක්. නැත්නම් මේක ගැන හොඳට address කරන්න පුළුවන් පැතුම් මට දැන් connect වෙලා නැහැ. පැතුම්ට නමුත් මං හිතන්නේ volunteers ලට කොච්චර දුරකට මන්ට අවශ්‍ය මේ platform එක කලින් speakers ලා කිව්ව විදිහට ඒ platform එකක් අපේ රට ඇතුලේ create වෙනවාද කියන දේ තමයි මම හිතන්නේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. අතරම කියනවා නම් volunteers ලා විදිහට එයාලා එන්නේ එක එක ආකාරයේ backgrounds වලින්. එතකොට රටක් අපි කියනවා අර අපි හැම වෙලෙම දැකලා complain කරන දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ complain නෙමෙයි ඒක අපි කතා බහට ලක් වෙන දෙයක් තමයි රටේ අර රාජ්‍ය සේවය ගොඩක් අඩුයි කාර්යක්ෂමතාවය. නමුත් අර පුද්ගලික අංශය ගොඩාක් කාර්යක්ෂමයි. අර ඒකොල්ල KPI driven model එක යනවා. හැබැයි රාජ්‍ය අංශය හරිම අර වෙලාවත් එක්ක constrict වෙලා එයාලා එතනින් එහාට හිතන්නේ නැහැ කියන mindset එකක් තමයි අපේ රට ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්නත් මම හිතන්නේ අර අපි කියනවා යල්පැන ගිය processes තියෙද්දි ඒ දේවල් ඉදිරියට continue කරගෙන යෑමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ volunteers ලා විදිහට සහ තාරුණ්‍යයේ විදිහට ඉස්සරහට step up කරනකොට රාජ්‍යාංශයටත් දැන් ගොඩාක් youth කට්ටිය එනවා. youth parliament එක ගැන අපි කතා වෙනවා. youth parliament එකේ මත inauguration එකේ speech එකේ මට ඇහුණා වත්මන් තරුණ කටයුතු අමාත්‍යතුමා කියනවා මේ මට මේක මට වඩා හොඳට පැතුම් කියයි. නමුත් මම ඒක නිකන් මෙතන කියන්න රටේ පාර්ලිමේන්තුව වගේ වෙන්න එපා youth parliament එක. මතන ඒකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු පිම්මක් රටේ පාර්ලිමේන්තුව වෙනස් කරන්න. මට හැච්ච දේ මතනේ නිවැරදි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ස්ටෙප් එකක්. මතන ඒක මතනේ මම හිතනවා ඒක තමයි විය යුත්තේ. මොකද අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව අපි ගත්තත් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මතන දැන් නෙමෙයි ඉස්සර නෙමෙයි. මතන ගොඩ කාලෙක ඉඳන් අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කතා කරන්නේ අතරම පොයින්ට් එකකටද මතන youth volunteers ලා විදිහට volunteers ලා කතා කරලා address කරන දේවල් හරිම short term goals වෙන්න පුළුවන්. හරි පොඩි තැන්වල youth volunteers ලා motivation එක සහ ආසාව මත තමන්ගේ අර කැමැත්ත තමන්ට අර තියෙන අපි කියනවා අර full අර ගැම්මෙන් කියන දේෙන් මතනේ volunteers ලා දෙයක් කරයි. හැබැයි short range projects වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව long term long range අර මොනවද කියන්නේ sustainable development level එකකට යන්න නම් මම හිතන්නේ ඒකට අර අපේ ඒ youth volunteers ලාට හරි platform එකක් create විය යුතුමයි. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ අපේ අර කියනවා වගේ බුද්ධි ගලණය කියන ඒ දේ අපි කාලයක් තිස්සේ කියනවා. අපේ රටේ තියෙන හොඳම කට්ටිය එළියට යනවා කියන දේ. ඒ වගේම තමයි volunteers ලා විදියට හරි තාරුණ්‍ය විදියට හරි අපේ රටේ මේ ඉන්න පිරිස එළියට ගියොත් මේක වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි හිතන දේ අපිට කරන්න බෑ. අපිට يعني අපි හිතන දේ හරි වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒකවල හරි දෙයක් හිතද්දිත් ඒ දේ කරන්නට අතනේ මොටිවේෂන් කියන දේ මානසිකව තිබ්බට මදි. අද රටේ අමතන ෆිසිකලි සහ ඒක ෆයිනෑන්ෂලි මොටිවේෂන් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. අතන ෆයිනෑන්සස් කොහොමද හදාගන්නේ? අපිට ගෙයක් හදන්න ඕන නම් පිරිසකට ඒ ගේ හදන්න සල්ලි කොහෙන්ද අපි හොයාගන්නේ? ඒතර බැංකුවක ගිහින් අද කතා කළොත් කියයි නෑ මේ දේ කරන්න නම් අපිට ඒ කෙනාගේ මතනේ
මුල මැද අග සිට ඒ කෙනාගේ මේකෙන් හම්බෙන බෙනිෆිට් එකද හැමදේම අවශ්‍යයි. හරි ඒ දේ දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේ දෙද්දිත් අපිට එතනින් එහාට ඒක ප්‍රොසෙස් එක දුවන්න බැරි නම් ඒ බැංකුවට ඒක දුවන්න බැරි නම් ඒ බැංකුව මාර්ගෙන් ඉන්න ඒ ඔෆිෂියල්ස් වල තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක රටේ දියුණුවට මම හිතනවා යටම තැන කෙනා අපි හිතුවොත් දැන් අපේ වොලන්ටියර්ස් විදියට ගිහිල්ලා මෂ්රූම් ෆාමින් හවුස් එකක් හදනවා. ඒක entrepreneurship එකක් විදියට එයාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා එනවා නෙමෙයි ගෙදරකට. ඒ ගෙදරට මෂ්රූමින් හවුස් එකක් හදලා කියනවා මේකෙන් ඔයා පුළුවන් නම් ඔයාගේ ජීවනාලය සරු කරගන්න. ඒ අතරෙම පුළුවන් නම් මේ දේ ඉදිරියට අරන් ගිහිල්ලා ඔයා මේක ඩෙවලොප් කරන්න. මේක බිස්නස් එකක්. ඔයාට සල්ලි එනවා වගේම අපේ රටේ එක්ස්පෝර්ට් එකක් කරන්න වගේ තත්ත්වයකට ගේන්න පුළුවන් නම් ඒක කරන්න. ඒ දේ කරන්න මම හිතන්නේ ලොකු බේසිස් එකක් අඩිතාලමක් දාන්න වෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් සයිඩ් එකකින්. ඉතින් මේ දේවල් වලදීත් මම හිතන්නේ ඒ ලැබෙන්න ඕන සහයෝගය අපිට ගන්න පුළුවන් නම් හැම දෙයකදීම මම හිතන්නේ volunteers විදිහට youth එකේ තියෙන motivation එක මම හිතන්නේ වචන තුන මම කියන්න volunteers විදිහට youth එකේ තියෙන motivation එක තව ලොකු step එකකට ලොකුවට ඒක වැඩ කරાવી. ඒක එකක්. ඒ වගේම අපි තව අඳුනා ගන්නවා දෙයක් තමයි දැන් target groups. අපි කොච්චර කාටද අපි serve කරන්නේ අපේ රටේ මම හිතන්නේ අර මම හිතන්නේ මට වඩා statistics පැත්තෙන් doctorsලට මේ doctorලා මෙතන ශාමින් dr. ශාමින් අකිලට කියන්න පුළුවන් වෙයි අපේ රටේ statistics වල කොච්චර දුරකට මිනිසුන්ට පුළුවන්කම් තියෙනවද එදිනෙදා සමන්ගේ වේල සපයා ගන්න. මම හිතන්නේ මේ දේවල් අර target groups identify කරන එක මම හිතන්නේ youth volunteersලා ආයි අර හොඳටම කරනවා කියන දේ අපිට කියන්න පුළුවන්. යාලා දන්නවා කොතනද අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ කොතනද අවශ්‍යතාවයක් නැත්තේ. කොතනද බොරු වැඩක් කරන්න වෙන්නේ කොතනද ඇත්තටම හොඳ වැඩක් කරන්න. ඉතින් අපේ මේ මූව්මන්ට් එක ඇතුලේ මේ දේවල් ඇසෙස් කරනවා අපි ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා බොරුවක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ කිසිම තැනක. මොකද අපේ අන්තිමට යන්නේ නම මේ මූව්මන්ට් එකෙන් කරන්නේ බොරුවක් නේද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ මතනේ youth volunteers ලගේ motivation එකේ මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ප්‍රශ්න තියෙන තැන් තියෙනවා. නමුත් ඒවා හැදෙන්න පුළුවන්. අර physically සහ financially එන motivation එක වගේම platform එකක් විදිහට එයාලට යන්න පුළුවන් තැනක් හැදෙනවා නම් අපේ රටේ මම හිතන්නේ volunteersලට මතන රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව recognize වෙන්න පුළුවන්. හරි දේවල් වලට මම හිතන්නේ පොඩි දේවල් වලට නෙමෙයි long term solutions වලට මම හිතන්නේ ඒ දේවල් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරා. මම හිතන්නේ UNDP එකේ අපි කියනවා United Nations Development Goals. ඒගොල්ලන්ගේ කියන දෙයක් තමයි යාළගේ development program එයාලා කරන ලොකුම දේ තමයි එයාලට ඕනේ රටවල් ඇතුලේ knowledge එක සහ experience එක සහ ඒ work forces එකතු කරලා ඒගොල්ලන්ගේ development criterias run කරන්න. ඉතින් ඒ දෙයට මම හිතන්නේ ලියෝ වෙන්න පුළුවන් IEEE එතකොට මම කලින් කිව්ව organizations හැම දෙයකටම දායකත්වය දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හරි විදියට ඒ දේවල්ට connect වීම වැදගත්. අපේ ළමයි හරියට motivated විදිහට motivation කියන දේ අර මට ආසයි කරන්න කියලා කරන්න බෑ. ඒ දෙයට හරි process එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දෙයට හරි guidance එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි අර කියනවා mentorship එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි මේ දේවල් තව තියුණු කර ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ වැදගත් අපේ youth එකට. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඉතින් අර target groups identify කරන එක සහ අපේ ඒ ළමයින්ට හම්බෙන්න පුළුවන් අපි කියනවා අර guidance එක සහ recognition එක හරියට ලැබෙනවා නම් youth volunteers මම හිතන්නේ ගොඩාක් motivated විදිහට ඉන්නවා මේ දේ ඉදිරියට කරගෙන යන්න සහ තවත් ඔප්නම් වාගෙන කරගෙන යන්නට. ඉතාමත් ස්තුතියි මුදිතයි. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඉතාමත් ප්‍රායෝගික පිළිතුරක් අපිට ලැබුණා. අනිත් සහ මුදිතයගේ කතාවේදී සඳහන් වුණ දෙයක් තමයි entrepreneurship ව්‍යවසායකත්වය සහ sustainability. ඒ ගැන අපි කතා කරලා තියෙන ඊළඟට අපි යමු අපේ ආචාර්ය ශාමිනී පෙරේරා මහත්මියට. ආචාර්යතුමනි අපි දන්නවා වර්තමාන තරුණ තරුණියන් ඉස්සර වගේ දැන් ව්‍යවසායකත්වයට ලොකු නැඹුරුවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දකින තවත් දෙයක් තමයි ඔවුන් වසරකට හෝ දෙකකට පස්සේ ඔවුන්ගේ අරමුණෙන් ඈතට පැමිණෙනවා. ඊට ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වේවා පෞල් පසුබිම වේවා එකී නොකිය විවිධ මදිපුංචිකම් හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමිය ප්‍රවීණ දේශිකාවක් ලෙස කොහොමද මේ ගැන අපි අප තාරුණ්‍යයට උපදෙසක් ලබා දෙන්නේ? ඔව් ජනක ඒක තවත් ගොඩක් වටින ප්‍රශ්නයක්. මොකද අද ව්‍යවසායකත්වය කියන දේට මූලික තැන දෙන්න අපි පෙළඹෙන්නට ඕනේ. ඒ ගැන ආයෙ දෙකක් හිතන්නට නැහැ. මම හිතන්නේ නමුත් ඔබ ඇහුවා වගේ ඇයි ඒ ව්‍යවසායකත්වයට නැඹුරු වෙන අය ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළදී එයින් එළියට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ දේ ඉස්සරහට කරගෙන නොයන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනකොට මම හිතන්නේ කලිනුත් ඩොක්ටර් අකිලා මේ සම්බන්ධවත් සඳහන් කරා අපේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල ඉඳලම කියන්නේ අපේ දරුවෙකුගේ පොඩි වයසේදී ඉඳලම අපි දරුවෙක්ව නැඹුරු කරන්නට ඕන ඉතාමත් පැහැදිලි ඉලක්කයක් කරා යන්නේ කොහොමද
කියන දේ ඔවුන් තුළ දියුණු කරන්නට ඕන. ඒ වගේම ඔවුන්ට යහපත් දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. මට මගේ ජීවිතයේදී ඉදිරියේදී මට තිබිය යුතු දැක්ම මොකද්ද? ඒ විෂන් එක මොකද්ද? එතකොට මම හිතන්නේ මුදිත් කතා කරා ඒ දේවල් කරනකොට තමන්ගේ මොටිවේෂන් එක එහෙම නැත්නම් පැෂන් එකක් කොහොමද මම ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපි යම් දෙයක් ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවද නැත්නම් තවත් ආයතනයක රැකියාවකට යනවද කියන තීරණය එක පුද්ගලයෙක් ගත යුතු තීරණයක්. ඉතින් එතනදී මම හිතන්නේ අපි ආයතනයක රැකියාවකට ගියොත් අපි තව කෙනෙකුට රැකියාවක් කරනවා. නමුත් ව්‍යවසායකයෙක් වුණොත් අපිට ඒ වගේ රැකියා නව වශයෙන් උත්පාදනය කරන්නටත් පුළුවන්. එතකොට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න නම් අපිට නව අවස්ථා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නටත් ඕනේ. ඒ වගේම ලොකු ආත්ම ශක්තියක් තියෙන්නත් ඕනේ එන හැලහැප්පීම් වලට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් අද මේ ව්‍යවසායකත්වය තුළින් ගොඩ නැගෙන්නට උත්සාහ කරන අපේ තරුණ පරම්පරාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඔවුන් මගදී එය අතහැර දමන්නට හේතුවත් තමන්ට පැහැදිලි අරමුණක්, තමන්ට පැහැදිලි දැක්මක් නොමැතිකම වෙන්නටත් පුළුවන්. එක හේතුවක්. ඒ වගේම තමයි දැක්මක් පැහැදිලි අරමුණක් තිබුණට මදි ඒ ක්‍රියාවට නංවන්න පැහැදිලි සැලැස්මක් තියෙන්නටත් ඕනේ. එතකොට ඒ සැලැස්ම කෙටි කාලීන වෙන්නට පුළුවන්, දීර්ඝ කාලීන වෙන්නටත් පුළුවන්. ඒතර පැහැදිලිව දීර්ඝ කාලීනව අපි මොන වගේ දේවල්ද කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, කෙටි කාලීනව මොනවද කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි හොඳ තේරුම් ගැනීමක් තියෙන්නටත් ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඒ කියන්නේ අපි කියනවා soft skills මෘදු කුසලතා කියන දේ ඉතාමත් වැදගත්. ඒතර සංනිවේදනය කරන්නේ කොහොමද? සංනිවේදන හැකියාව අපි දියුණු කර ගන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි නායකත්වය ගන්න කොහොමද? මම හිතන්නේ මෙතනදී ගොඩක් කතා කරා වොලන්ටියර් කරන දේ ඇති වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට ගෙනියන්න නම් අපේ මේ මෘදු කුසලතා දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට අපිට වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි සමහරක් වෙලාවට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. නමුත් එතනින් එහාට අපේ සේවකයන්ව කළමනාකරණය කරගෙන අපේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගෙන ඔවුන් හා හරියාකාරව සංනිවේදන ක්‍රමයන් පවත්වාගෙන ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට අදහසක් නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් ගැනත් අපි මූලිකව අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි මූල්‍ය කළමනාකරණය. මොකද ව්‍යවසායකත්වය ඉදිරියට ගෙනියන්න ව්‍යවසායකයෙක් විදියට ඉදිරියට එන කෙනෙකුට මූලිකව බලපාන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මූල්‍ය කළමනාකරණය කියන එක. එතකොට අපි හැමෝටම මේ මූල්‍ය කළමනාකරණය කරණය ගැන දැනුමක් මූලික පළවෙනි අවස්ථාවේදී නැති වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒ දැනුම ලබා ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රම අන්ත අප්‍රමාණ තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මුදිත් මේ ගැනත් සඳහන් කරා මූල්‍ය කළමනාකරණය වගේම ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එක අපිට සිස්ටම් එකෙන් ලැබෙන්නත් ඕන. එතකොට ඒකට හරියන පත්ති සැකසීලා තියෙන්නට ඕන. අපි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත නගා සිටවන්න නම් මේ ව්‍යවසායකත්වය තුලින් නැගිටින්නට කැමැත්තක් දක්වන වොලන්ටියර් කරන ඒ අයට අතහිත දෙන්න නම් ඒ අපේ ප්‍රතිපත්ති සැකසීලා තියෙන්නටත් ඕන. ඒහා සමානව ඔතනදී අපි අමතක නොකළ කොටසක් ඉන්නවා. ඒ අපේ පාරිභෝගිකයා. අද ව්‍යවසායකයෙක් වන ඔබ මුලින්ම දැනගන්නට ඕන පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඇයි මේ පාරිභෝගිකයා මම දෙන්නට හදන භාණ්ඩය හෝ සේවාව ලබා ගන්නට කැමති වෙන්නේ මොන හේතුවක් මතද? එතකොට මම දිය යුත්තේ මට ඕන කරන භාණ්ඩ හෝ සේවාවද නැත්නම් පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ හෝ සේවාවද කියන එක ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්නටත් ඕන. ඉතින් එතකොට අපි මේ ටෙක්නොලොජි කියන දේ මත යැපෙනවා නම් අද අපේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා ඉතාමත් බහුල වශයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද ඔබ මම හැසිරෙන විදිය අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ පාරිභෝගිකයන්. එතකොට අපි ව්‍යවසායකත්වය තුළට පැමිණෙනකොට පියවර තබනකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මගේ හරියට මම ටාගට් කරන්නේ මොන ටාගට් මාකට් එකද? ඒ කස්ටමර්ස්ලාට අවශ්‍ය දේ මොකද්ද? ඒ දේ දෙන්න මංගාව තියෙන හැකියාව මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මම මේ හැකියාව සහ ඒ අවශ්‍ය කරන සහාය ලබා ගන්නට මට තිබෙන අවස්ථා මොනවාද කියලා මම හොඳාකාරව දැනුවත් වෙන්නටත් ඕනේ. මේ අතරතුරදී මම කියන්න කැමතියි මොකද මම ගොඩක්ම උපදේශන සේවාවන් එහෙම නැත්නම් කෝචින් ඇන්ඩ් මෙන්ටරින් පැත්තට සම්බන්ධ නිසා ව්‍යවසායකත්වයට මුලපුරන ඕනම කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි අනිත්කුත් හැම කෙනෙක්ටමත් මෙන්ටරින්
කියන දේ. ඒ වගේම කෝචින් කියන සර්විස් එක ලබා ගන්න සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ගොඩක් හොඳයි. මම හිතන්නේ ඒක අපේ තරුණ පරම්පරාවටවත් පොඩි කාලේ ඉඳලම අපේ දරුවන්ටත් පුරුදු කළ යුතු දෙයක්. මොකද එතනදී අපි කාටවත් කළ යුතු දේ කියලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ අදහස් ෂෙයා කරගෙන අපේ එක්ස්පීරියන්සස් ෂෙයා කරගෙන අපි පුද්ගලයෙක්ව Tamanට කරන්නට ඕන දේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න තමයි අපි මඟ පෙන්නවන්නේ coaching and mentoring වලදී. එතකොට මේ entrepreneursලට mentor කෙනෙක් ඉන්නවා නම් coach කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඔබට හිතෙනවා ඇති සමහරක් වෙලාවට මම මේ ගන්න යන තීරණය හරි තීරණයක්ද වැරදි තීරණයක්ද මෝඩ තීරණයක්ද කියලා. නමුත් ඒ හැමදේම ඊටාම පැහැදිලිව කතා බහ කරලා තමන්ට මේ තීරණය ගන්න පුළුවන් වෙන තැනට තමන්ව තල්ලු කරන්න පුළුවන්. මෙන්ටර් කෙනෙක්ව හරි කෝච් කෙනෙක්ව හරි තෝරගත්තොත් මේ මග පෙන්වීම ගොඩක් වටිනවා. දැන් මෙතනදී මම අදහස් කරන්නේ ව්‍යවසායකයෙකු වෙන ඔබ මෙන්ටර් කියන දේ කරන්න ඕනේ කෝච් කියන දේ කරන්න ඕනේ කියන එක නෙවෙයි. එතනදී කවුරුත් ඔබට කියලා දෙන්නේ නැහැ කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. නමුත් ඔවුන් මග පෙන්වයි ඔබව තල්ලු කරයි තැනකට ඔබ ඔය හිතන රාමුවෙන් පිටතට ගිහිල්ලා වෙනත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතලා බලන්න අවශ්‍ය වෙන තැනට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අදහස් අහන්න කෙනෙක්ගේ උදව්වක් ලබා ගන්න පැහැදිලි නැති දෙයක් පැහැදිලි කරගන්න කතා කරන්න කිසි විටක පසුබහින්න එපා. පසුබහින්න එපා. මොකද ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියන්නේ ඕනම චැලෙන්ජ් එකකට මුහුණ දීලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ආත්ම ශක්තියක් තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්නට ඕන. මොකද බිස්නස් එක හරි ගියොතිනුත් Tamanට වැරදුනොතිනුත් Tamanට. ඉතින් ඒ දේ අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අද ගොඩක් මේ ඉස්සරහට එන entrepreneursලා fail වෙන්න හේතුත් මේ හේතුම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු system support එකක් තියෙන්නට ඕනේ. මම හිතන්නේ මුදිතුත් මේ ගැන කතා කරා. මම හිතන්නේ පැතුමුත් කතා කරා. එතකොට මේ තරුණ පරම්පරාවට මේ system support එක රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතුව වෙන්න පුළුවන්. රටක ප්‍රතිපත්ති තුලින් වෙන්නට පුළුවන්. අපි කොච්චර කතා කරත් වැඩක් නැහැ මේ මාධ්‍යම සහ මේ සුළු කර්මාන්ත නගා සිටවන්නට ඕනේ කියලා සිස්ටම් සපෝට් එක හදන්නේ නැතුව. එතකොට ඒකත් තවත් අර කොලයකට සීමා වුණ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකක් විතරක් වෙනවා. අපි සිස්ටම් සපෝට් එක හදලා හරියාකාරව මේ අයව ඉස්සරහට ගන්නව නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් මේ රටේ කරන්නට පුළුවන්. මේ රටට අද අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඒ දේම තමයි. ව්‍යවසායකයෝ නෝනේ අපේ රට තුල භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදනය වෙන්න ඕන සේවාවන් නිෂ්පාදනය වෙන්න ඕන ඒක කරන්න ඩොක්ටර් අකිල කිව්වා වගේ අපිට ටැලන්ට් එක තියෙනවා ස්කිල් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය සිස්ටම් එකක් මේ තුලම ගොඩ නැගෙන්නට ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි. අතරම එතුමිය ඉතාමත් වටිනා අදහස් උපදෙස් ගොන්නකින් අපිට ඇගේ පිළිතුර ලබා දුන්නා. සහ කලින් වටේදී මුදිත් අයත් සඳහන් කරා වගේ රටේ තරුණ පාර්ලිමේන්තුවකතුනේ ඒක ප්‍රධාන ජාතික පාර්ලිමේන්තුව වගේ නොවිය යුතුයි. අර එක්තරා කතාවකදී සඳහන් වුණා කියලා මුදිත් අය අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගත්ත. ඒකත් එක්කම සහ ආචාර්ය ශාමිනී පෙරේරා මහත්මියගේ කතාවිනුත් අපිට පිළිඹු වෙච්ච දෙයක් තමයි රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය හැදෙන්න ඕන. කියන්නේ දේශපාලනය හැදෙන්න ඕන. සහ මම ඒත් එක්කම පැතුම් අයියතට යොමු වෙන්නම්. අය අපි දන්නා සාමාන්‍ය තරුණයන් වශයෙන් නිතර සමාජ මාධ්‍ය සැරිසරන අපිට පෙළක් පිරිස දේශපාලනය දෙස බලන්නේ හාස්‍යජනක කෝණයකින්. ඒක අපි හැමෝම වගේ දන්නවා. අය හිතන විදිහට ඒ ආකල්පය හොඳද සහ රටේ සංවර්ධනය පිළිබඳ වගකීමක් ඇති තාරුණ්‍ය වශයෙන් දේශපාලනය පිළිබඳ නිසි උනන්දුවකින් බැලීම කොතරම් දුරට වැදගත්ද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී මල්ලි යොමු කරා වගේ මෙතනදී අපි සංවර්ධනය ගැන කතා කරේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ දේශපාලනය ගැන. ඒකට දේශපාලනය යුගයෙන් යුගය වෙනස් වෙලා ඇවිල්ලා අද වෙද්දී තියෙන්නේ අලුත් නිර්වචනයක්. අපි මහාවංශය වගේ පොත්වල සඳහන් වෙන විදිහට මහා සම්මතවාදය තිබ්බා, ප්‍රභු සම්මතය තිබ්බා, සේනා සම්මතය තිබ්බා. ඒ යුගයන් වල රාජ්‍ය තන්ත්‍රය තීරණය උනේ ඒ විදිහට. ඒකට අද එතනින් ඒව පහු කරගෙන ඇවිල්ලා අපි සාමූහිකව පිළි අරගෙන තියෙනවා ජන සම්මතවාදය නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන ව්‍යුහය තුල අපි අපේ නායකත්වයේ අපි අපේ දේශපාලන අධිකාරිය තෝරගන්නවා කියලා. ඒතොර අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් වෙස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය අපි පිළි අරගෙන අවසానයි.
ඒ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය ඇතුලේ තියෙන ඒකට ආවේනික දුර්වලතාවලට උත්තර හොයනවා ඇරෙන්න. ඒ ආවේනික දුර්වලතාවයන් නිසා 225ම එපා වගේ අපරිමිත දේශපාලන සටන් පාඩ ඉස්සරහට ගෙන එක තරුණ පරපුරට කරන විශාල අසාධාරණයක් ඇටියටයි මම නම් දකින්නේ. මොකද අපි 225ක් තේරවන්න දායකුණත් නැතත් 225ක් කොහොමද දෙන්න යනවා. එතකොට ඒ 225 අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපි ඔබ සහ අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන් නීති දෙතුන්පත් අනපනත් හදනවා ප්‍රතිපත්ති හදනවා. ඒත් අපි 225 එපා කියලා මේ ප්‍රවාහයෙන් එළියට දැස්සොත් කවුද අපිව නියෝජනය කරන්නේ අර සංසිද්ධීන් වෙන වෙලාවෙදී. ඉන්න මගේ යෝජනාව. අපි 225 එපා වත්නම් මේ දේශපාලන එපා දේශපාලනයේ හාස්‍ය ලක් කරලා ඉන්න වත් වෙන එක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ. අපි යම් කිසි වරදක් දකින්නවා නම් වඩාත් තීරණාත්මක විදියට තීව්‍ර විදියට සාමූහිකව ඒ වරද නිවැරදි කරන්න දැන්ට නියෝජිතයන් හොඳ නැත්තම් අපිට හොඳයි කියලා හිතෙන අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නියෝජිතයන් උතෙන්ට පත් කර හරිනත් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ගඟක් ගලද්දී අපිට ඒ ගඟ හරස් කරලා වේලක් බඳලා ඒ ගඟේ වතුරේ ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕන නම් අපිට ගඟේ ඊවට වෙලා ගඟට ගල් ගහ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ගඟට බැල බැල ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපි ගඟට බහින්න වෙනවා. බැස්සට පස්සේ මඩ ගෑවෙනවා වතුර ගෑවෙනවා. සමහරවිට ඒ වතුරම ගිලියන්න නැතිද කියනවා. නමුත් අපි උපක්‍රමශීලීව කටයුතු කරොත් අපිට පුළුවන් ඒ ගඟේ වතුර ගිලියන්නේ නැතුව වැඩි කොට හරි මොනවා හරි ගල් හරි මොනවා හරි දාලා මේකේ වේලක් බඳලා ගඟේ වතුර ගලන පාර වෙනස් කරන්න. ගඟේ වතුර ටික අපේ ගුරු වලට එක්කතු වලට අරගෙන යන්න. මම විශ්වාස කරන්නේ වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය තුළ තරුණයන්ට පැවරලා තියෙන මේ වගේ කාර්යභාරයක්. වැඩේ අමාරුයි. ගඟ සැර වැඩි තමයි. නමුත් ඒකට බහින්නම් වෙනවා. ඒකට බහින්න නැතුව අපි මේකට සාප කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මගේ යෝජනාව අපි අර විදිහේ අපරිමිත දේශපාලන තර්කවල කියන්නේ මේ 225 පායමත් මේ පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ ගහමු 225 මහලා දාමු ඒක නෙවෙයි අපි මෙන්න ඕනේ. ඒක නෙවෙයි අපේ මේ කාර්යභාරය. අපි ඊට වඩා පුළුල් තැනක ඉඳගෙන අපි අතර සිදුවෙන අපි දැන් ඒගොල්ලන් අපි සමවයස්වල සමාන පරපුරක් නියෝජනය කරන කටයුතු. ඕගොල්ලෝ අපි අතර තියෙන දේශපාලන සංවාදයක් තුළින් අපි තීරණය කරගත යුතුයි අපි කොතෙන්ටද වැරදුනේ. අපි කොතෙන්ටද ගමන් කර යුත්තේ. මොකද්ද අපේ අනාගත දේශපාලන ප්‍රවාහය තුළ අපි පදනම් කරගන්න චින්තනය මොකක්ද කියන එක අපි තීරණය කරගන්න. ඒකට මේ මත ඉඳන් අපේ පරපුරෙන් අපි නායකයෝ පත් කරන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුව තුළ තව අවුරුදු 20කින් 10කින් 15කින් අපේ ජෙනරේෂන් එකේ නියෝජිත කෙනෙක් ඉඳී. ඒ නියෝජිතයන්ට අපිට කොච්චර දුරකට මේ නියෝජිතයන්ට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් මතවාදීන් වශයෙන්. අපේ මතවාද කොයිතාක් දුරට සාර්ථකව වුන් හරහා එතනට ගෙනියන්න පුළුවන් වේවිද? මම කියන්නේ මම දකින්නේ මේක තමයි අපි අතර තියෙන ඕන සංවාදය. මේ විදිහේ සංවාදයක් ඇති වුණොත් අපිට වඩා යහපත් අනාගතයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැමදාම අතීතයට සහ වර්තමානයට බැන බැන ඉඳීමට වඩා අපි කළ යුත්තේ වඩා යහපත් අනාගතයක් වෙන අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කිරීම. ඒකට මම පෞද්ගලිකව යම් කිසි දායකත්වයක් එතනට දෙනවා. ඒකට ඒ දීම තුළ යම් කිසි තෘප්තියක් ලැබෙනවා වගේම සමහර විවේචන ලැබෙනවා. ඒවත් අපි නවත සලකා බලනවා යම් කිසි කෙනෙක් විවේචනයක් කරන්නේ කියන කාරණේ. ඉතින් මම සිංහලෙන් ඩොක්ස් කණ්ඩායමටත් යෝජනා කරනවා ඒ සංවාදය තුළටත් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වටේ ඉන්න මේ ක්‍රියාකාරී තරුණ පිරිස අරගෙන යමු. එතනත් පොඩි වැඩක් තියෙනවා අපිට කරන්න. අපි ස්වේච්ඡා පදනමින් සමාජ සේවා වැඩවල යෙදෙනවා. අපි ස්වේච්ඡා පදනමින් පරිසරය රැක ගන්න කතා කරනවා. අපි ස්වේච්ඡා පදනමින් සමාජ අසමානතාවයන් දුරලන්න කතා කරනවා. ජාති ආගම් ඉවතලා දාලා ලෝකේම තනි ආයක් කරන්න අපි කතා කරනවා. සියල්ල කරන අතරේ මේ රාජ්‍ය කියන ව්‍යුහය තුල නිශ්චිත දේශීමාවකින් වටවෙච්ච නිශ්චිත පාලන තන්ත්‍රයක් සහිත නිශ්චිත ජනගහනයක් සහිත මේ රාජ්‍ය කියන ව්‍යුහය තුල අපගේ මතවාද ස්ථාපිත කරන්න අපි කැපවීමක් කළ යුතුයි. ස්වේච්ඡා පදනමින් අනිකුත් සියලුම කර්තව්‍යයන් ඉෂ්ට කරන ගම
එතකොට ඒකට ස්වාර්ථයේ පැත්තකින් තියපු පරාර්ථය අගයන මිනිසුන් කොටසක් අපේ પરම්පරාව නියෝජනය කරලා අපි දේශපාලන ඵලයේ දේශපාලන ව්‍යුහය තුල ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕනේ. මම පෞද්ගලික වෙන කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගෙනුත් මම ඉල්ලනවා. ඒ වෙනුවෙන් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න කියලා. බොහොමත් ස්තුතියි අයියා. මම හිතන්නේ අයියා සිතන්නට යමක් ඉතුරු කරමින් ඉතාමත් තර්කානුකූල පැහැදිලි කිරීමක් කරා. Next we are moving on to again technology. Dr. Akila, madam, we know that there are many emerging trends in the technological world because technology never stays consistently over the time. So, what are the emerging trends that in the world of technology that as Sri Lankan youngsters that we must know of? Okay, thank you. First of all, I'll just summarize because the discussion is very interesting to hear. Because Shamini කිව්ව විදිහට අර entrepreneurship කියන එකේ skill එක කියන එක identify කරගන්නත් හොඳ security එකක් තියෙන්න ඕනේ financially and also framework එකක් තියෙන්න ඕනේ ලංකාව ඒකට සූදානම් වෙන්නත් ඕනේ ලෝක සූදානම් වෙන්නත් ඕනේ ඊට අමතරව one thing I want to add is අර සමාජයෙන් ඒකට තියෙන backup එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ අදාළ නැතත් මම කියනවා මගේ personal experience එක I started a company when I was in second year so එතකොට ඒකේ ඒක දැන් යනවා but I'm not a part of it for the moment ඒ වුණාට ඒ experience එක කියන එක බය නැතුව ගන්න අපි backup එකක් තියාගන්න ඕනේ මොකද ඕක technology එකට link වෙන්නේ ළමෙක් අපි කතා කරන්නේ යම් ළමෙක් ගැන නැතකොට එයා පටන් ගන්න ඕනේ එයාට හොඳ ටෙක්නොලොජි ස්කිල් එකකට අමතරව අර මැනේජ්මන්ට් ස්කිල් මම ලිස්ට් කරද්දි ටෙක්නොලොජි වලට මම ඒවත් ඇඩ් කරා මොකද ෆයිනෑන්ෂියල් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ටෙක්නොලොජි වයිස් කරගන්න පුළුවන් ඒක කරන්න අර නොලෙජ් එක හම්බුනාට පස්සේ ඒක යූස් කරන එක තමයි කතා වෙන්න ඕනේ ඊට අමතරව හියුමන් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ඒ දෙක නැතුව අපි කොච්චර හොඳ රිසර්ච් එකක් කරලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරත් සමාජයට ඒක එන්නේ නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට emerging technologies කියපුවාම ගොඩක් උගලන්ට බලපු ගමන් එන්නේ artificial intelligence, robotics, automation ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාම 5G ඔය වචනවල තියෙනවා technology. දැන් ඔය වචන ටික අහුනාම search කරලා බලලා හොයාගන්න ආසාවක් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට production line එකක් තියෙනවා. හැමදේම automatic මට button එකක් press කරාම ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක ඕනේද නැද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ emerging technology එකට අමතරව ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ දේ. දෙක interdisciplinary multidisciplinary කියන එක ගොඩක් වැදගත්. දැන් මට agriculture එකක් effectively output එකක් ගන්න ඕන නම් product එක මම emerging technology එකේ මොකද්ද දාන්න ඕනේ කියන එක ඒ knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට emerging කියවහම agriculture එකේ basic knowledge එකක් ඕනේ. ඊට අමතරව දැන් යන efficiency wise අපිට හොඳ සහ ගැළපෙන ඔතන මේජ එක මං හිතන්නේ තියෙන අපේ කමියුනිටි එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන එක ප්‍රධාන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි නැත්තම් උත්තරේ හොයලා ආපහු ඒකෙන් හැදෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ හොයන දේ තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්න ගියාම. ඊට අමතරව පැතුම් කියමු දෙයටත් ඇග්‍රි වෙන්න ඕන ඔය අපි කතා කරන්න බය පොයින්ට්ස් හරි අර මේ හැංගිලා තියෙන පොයින්ට්ස් ටික එළියට ගන්නත් ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳයි. මේ කොහොමත් ඔපරේෂන් ලෙවල් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව පල්ලෙහා අපි මොනවා කරත් ඒක ඉෆෙක්ටිව්ලි අවුට්පුට් එකක් එන්න. එතකොට ඔයාලා ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් හිතුවොත් robotics AI health related දැන් මේ දවස්වල ආපු ventilators කීයක් හැදුවද අපිට අදවත් හිතුවේ නෑ ඒ වගේ දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලාවත් හිතුවේ නැහැ ඇත්තටම. Even I have a good example for one of my students. මමත් amazed how he did it කියලා. කියන්නේ ඔක්කොම knowledge එක ටක් ගාලා ඉගෙනගෙන අර කලින්ම කිව්වා වගේ ශම්මිනිත් කිව්වේ අර ඉගෙනගෙන ඒකට adapt වෙනවා කියන එක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්කම technology එක emerging technology එකට ඔයා link වෙනවද කොච්චර ඉක්මනට කියන එක තමයි වැදගත්කම. ඊට අමතරව දැන් green building concepts යනවා. එතකොට අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අපිට හොඳ වාතාශ්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ power supply එකක් තියෙන්න ඕන දැන් වැඩ කරන්න. ඒක නැතුව අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. එතකොට renewable energy, ඔය green building concept ඔය ඔක්කොම අපිට ගැලපෙන විදිහට adapt කරගන්නත් ඕනේ. ලෝකෙට ගැලපෙන දේ ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. එතකොට අනිත් එක technology එකක් විදිහට entrepreneurship එකට ගොඩක් link කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාගේ skill එකක් develop කරගන්නේ. මොකද ඒකෙන් තමයි ඔයා ඉස්සරහට ඔයාගේ පිටිපස්සින් අනිත් ඔක්කොම ටික ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අර security කියන එක
ඔයා වැඩි කරගන්නවා ඔයා ටෙක්නෝලොජි එක හොඳට ඉගෙනගෙන ඔයාට කී පොයින්ට් එකක් ඒක කරගත්තොත් ඔයාව ෆේල් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එකක් ගැනත් ඉගෙනගෙන සොසයිටි එකේ තියෙන නීඩ්ස් ටිකත් හරියට දැනගත්තාම emerging technology එක may be something you invent sometimes, right? එතකොට ඒ දේ ටාගට් කරන්න එතකොට වචන විදිහට කිව්වොත් simply what even human management is a technology, financial management is another technology, and also food processing, persons, AI, robotics, automation for the manufacturing, and also there are like communication is one of the key points. We understood that here, right? Not only for just the webinars, but for any other purpose. We need emergency contacts, emergency operations, those things. And අපිට දැන් මුළු ලෝකෙටම එකපාර පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන වුණොත් දෙන්න විදිහක් තියෙනවද? ඒ වගේ ඒවා දැන් මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක එන දේවල් තමයි අපි උත්තර හොයන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව අර goals අපි අවුරුදු 10කින් 5කින් කොහෙද ඉන්නේ කියන එක international ටෙක්නෝලොජීස් එක්ක බලලා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ අපිට ගැලපෙන රෙෆරන්ස් පොයින්ට් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒකත් යූත් එක අතේ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මොකද ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න එක අපිට ඩිරෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. දැන් ගොඩක් ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හැදෙන්නෙත් ඒ ඩිරෙක්ෂන් එක බලලා. අපි ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් යූත් එකට අවයානස් එක දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ටෙක්නෝලොජි එකට වැඩිය ඉස්සරහට යන පොයින්ට් එක හිතලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සට රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් එකක් ඇවිල්ලා ටෙක්නොලොජිස් ටික හරියට ලයින් කරගත්තොත් ලොකු කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා as a whole country, even a whole world as well. So do you get the answer, or you need me to give more technological inputs on this one? Yes, doctor, that was enough. And it was actually, she mentioned that it doesn't matter regardless of the emerging technology, you should use it to suit your community. And she mentioned a lot about skills. අපි දන්නවා මේ ස්කිල්ස් කියන වචනේ ස්කිල්ස් කොච්චර තිබ්බත් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අපි තුල එකමුතුකමක් නැත්තම්. ඒ කියන්නේ ජාතියක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් අපි තුල එකමුතුකම නැත්තම් අපිට ඇත්තටම අපේ ගෝල් එකට අපේ ඉලක්කයට යන්න ඉතාමත්ම අමාරුයි. ඒ එකමුතුකම ගොඩ නගද්දී රටක් වශයෙන් එක සැරේම මුළු රටේම එකමුතුකම ගොඩ නගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සමාජ කුඩා සමාජ ඒකකගෙන අභ්‍යන්තර වශයෙන් සහ එකිනෙක අතර එකමුතුකම වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. මම ඒත් එක්කම යොමු වෙන්නේ මුදිත් අයට මේ කියව එකමුතුකම වර්ධනය කරන්න කොහොමද මුදිත් අය අපි ස්වේච්ඡා සේවය නැත්නම් සමාජ සේවයෙන් කොහොමද මේ එකමුතුකම වර්ධනය කරන්නේ? මම ඒකට මට කියන්න වෙන එක එක්සැම්පල් එකක් මම පාදනම් කරගන්නම්. අපේ අර දැන් ඩොක්ටර් අකිලා කිව්ව විදිහට මේ අපේ රටට ඇයි මෙච්චර ස්කිල් එකක් අර එච්චර නොලෙජ් එකක් එච්චර ඇඩැප්ටබිලිටි එකක් තියෙද්දි තාම අර ඩෙවලොපින් කියන නම තාම වැඩිච්ච රටක් අපි. ඉතින් අපි සදාකාලිකව මම හිතන්නේ හැමෝම ප්‍රතිපත්ති ගොඩාක් තියෙනවා අර හැමතැනකම අර ඩොක්ටර් ශාමිනික වගේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ ප්‍රතිපත්ති ගොඩයි. හැබැයි ප්‍රතිපත්ති අර කාලීන විදිහට ඒක මේ ඒක workable solution එකක්ද sustainable solution එකක්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඔය ඔක්කොමත් එක්ක මට දැන් මම ඊයේ පොඩි මීටිමක් තිබ්බා ඉන්දියන් ටීම් එකක් එක්ක. අපේ මගේ ඔෆිස් එකේ වැඩකට. ඉතින් එතෙන්දී ඒක අර මොකද ඩොක්ටර් අකිලාට ගොඩක් සම්බන්ධ වෙයි මම හිතන්නේ IoT පැත්ත එකක්. ඒක IoT අර මේ machine connectivity system එකක් ඒකවල develop කරලා. ඒකට ඒක satellites through two way communication කරන්න පුළුවන්. එතකොට මුළු රටම උනත් ආවරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර අපි කියනවා වගේ අර agricultural එතකොට fisheries එතකොට ඒ වගේ මේ පැති වලට පුළුවන් තරම් connectivity අරන් යන්න පුළුවන් සහ එතකොට මොනවාද disaster management පැත්තට use කරන්න පුළුවන් මේ පොඩි unit එකක්. එතකොට ඒක තමයි අපි බැලුවේ අපිට ඒක වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක කතා කරද්දි තමයි තේරුනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියන් කට්ටියත් එක්ක කතා කරද්දි හරි අමාරුයි ගැලවෙන්න. මොකද ඇත්ත කතාව ඒගොල්ලෝ හරිම මාකටිං මේ ස්පෙෂලිස්ට්ලා සහ ඒගොල්ලෝ හරියට දන්නවා පිච් කරන්න දෙයක්. ඒතර අපි ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්තටම අපිට වැදගත්කමක් තියෙනවා වගේම අපිට තියෙන දුකකුත් හිතෙනවා අර කියන ස්කිල් සෙට් එක තියෙන අපේ රටේ අපිට ඇයි මේ වගේ දෙයකට මේ පටන් අරන් මේක කමර්ෂියලයිස් කරන්න බැරි. ඇයි ඕකකින් අපිට අපේ රටේ අර GDP එක හැමදාම කියනවා මෙච්චර percentage මෙච්චරයි කියලා. හැබැයි අපි කවදාවත් devices පැත්තෙන් අපි කවදාවත් GDP එකට ගිහිල්ලා නැහැ. හැමදාම exports තමයි. exports කියන්නේ ඔක්කොම පැල මොනවාද තේ පොල් රබර් තිබ්බා. ඒතර එතනින්ද ඒකක් down. ඒතර ඒකත් නැතුව දැන් අපිට ඉදිරියට හිතන්න වෙන්නේ ස්කිල්ස් පැත්තෙන් මොනවද අපිට පුළුවන්. ඒතර ඉන්දියාව මම හිතන්නේ ලොකු GDP එකක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මතන ඒකලගේ ස්කිල්ස් මේ අවුට්සෝස් කරලා. මතන ඒක ලොකු මේකක් ඒගොල්ලන්ගේ. ඒතර ඒකෙන් ගන්න සල්ලි එනවා ඒ රටට. ඒ රට දැන්ට දියුණුව ඉතින් අපිට හැරෙන්නවත් නැහැ.
අපේ රටේ ඊට සමානම ස්කිල් ෆෝස් එකක් ඉන්නවා. ස්කිල් ෆෝස් එකක් නෙමෙයි ස්කිල් සෙට් එකක් තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒතර ඒ කට්ටියට අර වගේ සිස්ටම් එකක් ගැන කතා කරද්දී මට හිතුනේ දැන් අපේ රටේ සස්ටේනබල් සොලියුෂන්ස් එනවා. දැන් මේ දවස්වල මාත් එක්ක වැඩ කරන ඇග්‍රිකල්චරල් ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් එකක් ඩොක්ටර් කියලා කිව්වා වගේ. ඉතින් ඒකෙදි මටත් හිතුන දේ තමයි අපිට මේ අපි දන්නවනේ අපේ ළමයි මේ දේවල් දන්නවනේ අපි මේ තාරුණ යූත් එක අර වොලන්ටියරිසම් පැත්තකින් තියන්න වොලන්ටියරිසම් කරන යූත් එක මේ හැම දෙම දන්නවා. මේ හැම දෙම කොහොමද කරන්නේ? ඒක කෙරුණේ යුනිවර්සිටිස් දෙකක් එක්ක ඩොක්ටර්. එතෙන්දී අත්‍තරම දරුණේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් රූනයි යුනිවර්සිටි ඔෆ් මොරටුවයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ නොලෙජ් එකෙන් තමයි මේ ඔටෝමේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ඊශ්‍රායල් අරාමයේ රටවල් වලින් ගෙන්න ගත්තොත් ලොකු ගානක සිස්ටම් එකක්. අපේ රටේ හැදිච්ච සිස්ටම් එකකට අපිට කනෙක්ටිවිටි සොලියුෂන් එකක් තමයි අපි මේ ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලන්නේ. අපිට ඒ පාර්ට් එක ඩෙවලොප් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ අපේ රටට අර විදේශ විනිමය කියන එක මම හිතන අර ගෑනුව අපි කියනවා අපේ කාන්තාවන් රට යවලා කොහොමද සල්ලි අපි ඒක කළ යුතු නැහැ මතන. ඒක නෙමෙයි අපේ ස්ටෙප් එක. අපේ කාන්තාවන් ඊට වඩා නොලෙජ් එක තියෙනවා. අර ඉස්සර අර අපි හිතන්නේ නැති ලෙවල් එකකට මතනේ අපේ හැමදාම කියන දේ තමයි කාන්තාවන්ට කරන්න බෑ කියන එක. මතන මෙතන ඉන්නවා අපිට හොඳ කාන්තාවන් දෙන්න කියන හොඳ එක්සැම්පල් එකක්. මතන ඒගොල්ලෝ දෙන්න පුළුවන් නොලෙජ් ගැප් එක ෆික්ස් කරන්න දෙන්න පුළුවන් කේපබිලිටි එක මතන අපිට වඩා ඉහළින්ම තියෙන දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ බලද්දී අපේ ඉන්නේ යූත් එක හැමෝම හැම වයස් මට්ටමකම ඉන්න කෙනෙක්ට හැම දෙයකින්ම මම හිතන්නේ අර රටේ ඉකොනොමි එකට දායක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි මම හිතන්නේ වොලන්ටියර්ස් ලගින් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මතන අපි වොලන්ටියර්ස් විදිහට කරන්නේ එකම දේ අර එයාලා නොහිතන පැත්තකින් එයාලව එකතු කිරීම පමණයි. අපි අර ඩිෆරන්සස් තියෙන කට්ටිය ස්කිල් සෙට්ස් ඩිෆරන්ට් තියෙන කට්ටියව එකතු කරලා එක ගෝල් එකක අර එක එක ලෙවල්ස් වල කට්ටියක් තියෙනවා. අපේ වොලන්ටියරිසම් වල සමහරව ඉන්නවා ලොකු අය ඉන්නවා. සමහර ලොකු කියන්නේ මම අපි හිතුවොත් තමන්ගේ කරියර් එකෙන් ලොකු තැනකට ගිය අය. සමහර ඉන්නවා ඇකඩමික්ස් තාම කරන අය. හැබැයි මේ හැමෝම එක ගොන්නක් වෙලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට එතන අර ස්කිල්ස් ඔක්කොම කතා වෙනවා. ඒතර සමහරලාට ජොබ්ස් පවා ඕපන් වෙනවා. ඒතර අර කියනවා ඔයා හොඳයි කරන විදිහ මම ඔයාව බලන් හිටියේ. I can see a future for you, so why don't you send me your CV? කියන මේ වගේ දේකුත් වෙනවා. ඉතින් මතනේ වොලන්ටියරිසම් වලින් තමයි අර ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක කළ හැකි එක පැත්තක්. ස්කිල්ස් මේ මොකක්ද කියන්නේ ස්කිල් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක කළ හැකි එක පැත්තක්. ඒ වගේම මතනේ වොලන්ටියරිසම් වලින් යුනිටි එක හදන්න පුළුවන් කියන එක මම මතනේ මෙතනින් හැමෝම මම හිතන්නේ ඒකට එකඟ වෙයි. අර එක එක ආකාරයයි මතනේ ඔෆිස් එකක හයිරාකි එක ඇතුලේ කතා නොකරපු දෙන්නෙක් එළියට ගිහිල්ලා CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ගියොත් ඒ දෙන්න කතා බහ කරයි. අර ඩොක්ටර් කියලා කිව්වා වගේ අපි කොවිඩ් එකේදී ගොඩාක් අලුත් අය හඳුනාගත්තා. ඒ වගේ CSR එකක් කරන්න යද්දි හරි සස්ටේනබල් සොලියුෂන් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න යද්දි හරි එයාලා කතා කරයි. මොකද ඒ ලොකු කෙනා දැනගන්න ඕනේ පොඩි කෙනා ළඟට යන්නත්. ඒක තමයි ඊළඟදී. මොකද අපේ රටේ ගොඩාක්ම තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මතනේ ඒක. මොකද මං ඉන්දියාවේ මේ පිරිස් වලින් දැකලා නැති දේ මම හිතන්නේ එයාලා හැම විදිහෙම කමියුනිකේෂන් කියන දේ අර හයිරාකීස් වලට ලිමිට් කරන්නේ නැහැ. එයාලා හැමෝත් එක්කම කමියුනිකේට් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා there should always be something that I can get from the other person කියලා. මට දෙයක් ගන්න පුළුවන් නේද අරයාගෙන් කියන දේ. මතනේ මේ මයින්ඩ්සෙට් එක සිංහල අපේ තමයි දැන් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගොඩාක් ලොකු අර ගමනක යනවා තනි ගමනක. මතනේ ඒක වෙනස් කරගන්න වෙයි. නැත්නම් අපි කවදාවත් අපේ රටවල් අර කියනවා වගේ දියුණු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ආකල්පමය වශයෙන් අපි මොනවා හරි පොඩි චේන්ජ් එකක් හරි කරේ නැත්නම්. දෙවෙනි දේ තමයි ඉතින් මතනේ අපි අර අපේ තියෙන ස්කිල්ස් තියෙන තැන් වලට අවස්ථාව ලබා දීම. මොකද අවස්ථාව ලබා දීමේ ප්‍රශ්නයක් අපේ රටේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. ඉතින් අර කිව්වා වගේ ඒ කට්ටිය පිට රටකට ගිහිල්ලා ඒ සොලියුෂන්ස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා අන්තිමට අපිටම විකුණනවා. අන්තිමට අපේ රටේ සල්ලි අපි පිට රටට දීලා ඒ සොලියුෂන්ස් ගන්නවා. ඉතින් අර අපි කිව්වා වගේ වොලන්ටියර්ස් ලගෙන් මතන අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් හොඳ ස්කිල් අර ප්‍රොෆෙෂන් කට්ටිය, කම්පිටන්ට් කට්ටිය. ඒ කට්ටිය මතනේ ගෲම් කිරීම මතනේ අපිත් වොලන්ටියරිසම් කරන අය විදිහට අපේ වගකීමක්. එතකොට අපි හැමෝම මේකට මතනේ ලොකු ස්ටෙප් එකක් ගත යුතුයි. මතනේ ලියෝ ක්ලබ්ස් වෙන්න පුළුවන්. අර අනිත් හැම එකකම ඒ තියෙන එකලංගේ තියෙන මේ හයිරාකි එක ඇතුලේ යාලා බලන්න ඕනේ කොහොමද දැන් ඉස්සර කරපු වොලන්ටියරිසම් දැන් කළා වැඩක් නැහැ. එතකොට වෙන්නේ ඔය මොකද්ද කරන්නේ වෙලාව කෑමක් නේද කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද කළ යුත්තේ අර ඩොක්ටර්ස්ලා දෙන්න අපේ කිව්ව විදියට රටේ මේ ප්‍රධාන ජීවනාලයට දායක වෙන්න පුළුවන් වොලන්ටියරිසම් කරන්න පුළුවන් නම් අර ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා බිහි කරන්න පුළුවන් නම් ස්ටාර්ට්අප් කල්චර් එකකට යන්න පුළුවන් නම් මයින්ඩ්සෙට් එකක් ඇතුව සහ අර දකින්න දේ ඒ දකින්න තැනදී කියන්න වැරද්දක් වුණොත් වැරද්ද හදන්නට යුනයිටඩ් විදිහට වැරද්දක් කියනවා නම් කෙනෙක්ට ඒක හදාගන්න එකත් හරියට හදාගන්න පුළුවන් නම් ළමයෙක්ට අද කාලේ කෙනෙක්ට හරි මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙනවා නම් මතන යුනිටි එක ඉබේම බිල්ඩ් වෙනවා. මතන අපිට කෙනෙක් කියන දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන්න පුළුවන් නම් Tamanට වැදගත් වෙනවා නම් වැදගත් වෙන්නේ නැත්නම් කියන්න පුළුවන් නෑ මට මේක හරියන එකක් නැහැ. දැන් බලමු මොනවා හරි දෙයකින් මේකෙන් මට කොයි වෙලේ හරි වැදගත්කමක් තියෙයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියන දේ අපි තමයි හැදෙන්න ඕනේ.
මට මේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදා ගන්න පුළුවන් නම් අපේ ස්කිල්ස් ටිකෙන් අර ගැප්ස් ටික ෆික්ස් කරන්න පුළුවන් නම් අපේ රටට ඉබේම අර යුනිටි එකත් එක්කම දියුණුව කියන දේ ඉබේම ලඟ වෙනවා. ඒකට අපිට සිස්ටම් එකේ සපෝට් එක බොහොම අවමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් සස්ටේනබ්ලි අර තිරසාර විදිහට මේ වැඩේ දුවන්න. එතකොට අර ඇග්‍රිකල්චර් වලට අපේ යූත් එක පෙළඹෙන දේ. එතකොට කාපෙන්ට්‍රි වඩු වැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒවට කොහොමද යූත් එක පෙළඹෙන්නේ? ටෙක්නොලොජිකල් සයිඩ් එකකින්. එතකොට ડોක්ටර් කිව්වා වගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. ડોක්ටර් කිව්වා වගේ අර මොනවාද මේ විවිධාකාරයේ අපි නොහිතන තැතිවලට අපේ යූත් එක ලැබුරු කරගන්න පුළුවන්. මේ යුනයිටඩ් විදිහට වොලන්ටියරිසම් වලින් හරි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරන කට්ටියව පුෂ් කරන්න යාන්ත්‍රණයක් අපිට ලැබෙනවා නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕක තමයි විදිය මට කියන්න තියෙන්නේ. යුනිටි කියන දේ අපිට හදන්න බෑ. ඒක අපිට ඉබේ හදන්න බෑ. ඒක අපි ඇත්තටම ඒකට වර්ක් කරන්න ඕනේ. United we are මොනවද කියන අපි we are successful once we are united කියන දේ. නැත්තම් අපි අනිත් පැත්තෙන් failures වලට තමයි ඉතින් හැමදාම developing කී ඉන්න පුළුවන්. අපි united උත් නැතුව හිටියොත්. ඔව් මම හිතන්නේ තාම වටින පිළිතුරක් අයියා මට සඳහන් කරපු දේ තමයි එකිනෙකා අවබෝධයෙන් සහ එකිනෙකාට වටිනාකමක් දීමෙන් මම හිතන්නේ අපේ ස්කිල්ස් කොහොම තිබ්බත් අපේ අවසාන ඉලක්කයට යන්න ඉතාමත්ම සහයෝගයක් ලැබේවි. එහෙම කළොත් අපි මෙතෙක් කළා සංවාදයට ගත් සියලුම කරුණුත් එක්කම emerging technologies සහ skill set මේ හැම දෙයක් එක්කම අපි අපගේ සාකච්ඡාව අවසන් කිරීමට අපගේ අවසාන ප්‍රශ්නය මම කැමති ආචාර්ය ශාමිනී පෙරේරා මහත්මිය වෙත යොමු කරන්න. මැඩම් මෙතෙක් වෙලා අපි සංවාදයට ගත් කරුණු සමගින් රටක් වශයෙන් අපි ආයුතු සුදුසුම මඟ කුමක්ද සහ තාරුණ්‍ය මෙහි නියමුවන් වන්නේ කොහොමද? ඔව් ජනාංගන් මම ඊටම කෙටියෙන් කියනවා නම් මම හිතන්නේ මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරපු දේවල් සහ අපේ ස්පීකර්ස්ලා කතා කරපු දේවල් වලදී නැවත නැවතත් highlight වුණා තාක්ෂණය ඒ වගේම තිරසාර සංවර්ධනය sustainability කියන වචන දෙක ගොඩක් කතා කරා අපි. ඉතින් තාක්ෂණය දියුණු වෙනවත් වගේම තාක්ෂණය ඒ දියුණුවත් වගේම අපේ කුසලතා අපි දියුණු කරගන්නටත් ඕනේ. එතකොට ඒකට ගොඩාක්ම රට ඇතුළත බලපාන අංශයක් තමයි අධ්‍යාපනය කියන අංශය. එතකොට අපේ මේ අධ්‍යාපනය අද කාලේ අපි අපේ රටේ ලංකාවේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය මොන ආකාරයේ වෙනස්කම් විය යුතුද ඒ දේවල් දිහා ඉස්සරහට බලලා අපේ මේ තරුණ පරපුර තාක්ෂණය වගේම අනිකුත් හැම අංශයකින්ම ඉදිරියට එන්න ඕනව ගොඩනංවන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න ඕනේ. එතනදී අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය උගන්වන්න හදන ක්‍රමය ඒ දේවල් වෙනස් විය යුතු තැන්වල වෙනස් කරන්නට අපි පැකිලෙන්න නරකයි. අර මම හිතන්නේ මුදිත් කිව්වා වගේ අපි වැරදි දෙයක් දැරට කරනවා නම් ඒ දේ හදාගන්න අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. පිළිගත්තොත් විතරයි අපිට ඒ දේ හදාගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තිරසාර සංවර්ධනය ගැන අපි කතා කරනකොට ආර්ථිකම වශයෙන් වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම සමාජය ගැන අපි හිතන්නට ඕන. ඒ වගේම පරිසරය ගැන හිතන්නටත් ඕනේ. ඉතින් අපිට තව කෙනෙක්ව ක්‍රිටිසයිස් කරන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන සිස්ටම් එක ක්‍රිටිසයිස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රිටිසයිස් කරනවා වගේම අපිත් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. තරුණයන් විදියට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. තාරුණ්‍ය බලගැන් වෙන්නත් ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් වෙනවා වගේ මම හිතන්නේ කලිනුත් කතා කරා වොලන්ටියර්ස්ලා ඉන්නවා. නමුත් කොයිතරම් දුරට ඒගොල්ලෝගේ අදහස් පිළිගන්නවද ඉස්සරහට එන්න දෙනවද කියන එකත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී තව එක දෙයක් මම කතා කරන්න ඕනේ කාන්තා නියෝජනය. මම හිතන්නේ ඒක මුදිතුත් කතා කරා මම හිතන්නේ අකිලත් කතා කරා. ඔව් කාන්තා නියෝජනය කියන දේත් හරිම වැදගත්. මොකද අද අපේ ශාස්ත්‍රය තුළ බැලුවොත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ බැලුවොත් 70%කට වැඩිය උසස් අධ්‍යාපනය ලබනවා කාන්තාව. නමුත් අපි ව්‍යාපාර ලෝකයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔවුන්ගේ නියෝජනය කොච්චරද කියන එක අපිට පේනවා. එතකොට ඒකට හේතු මොනවද? ඇයි මේ කාන්තාවන් ඉස්සරහට යන්නේ නැත්තේ? ඒකත් සමහරක් විට සමාජීය වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. පෞල් පසුබිම් තුළ උන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඒ ලබාගෙන තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ උන්ට ඉතාමත් හොඳ කුසලතා තියෙනවා. තාක්ෂණික මට්ටමින් වුණත් උන් ඉතාමත් ඉහළ තැනක දැනුම තියෙනවා. දැන් අකිලා කිව්වා ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් විදියට එයා පටන් ගත්ත තැන මොකද්ද කියලා. එතකොට මම ගැන කතා කරොත් ඇත්තට මම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා, ඩයලොග් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට ආවේ මගේ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත්තට පස්සේ මට වෙනත් අත්දැකීමක් ලබන්නට ඕනේ කියලා හිතුන නිසා. නමුත් එතනදී අපිට ඒ අකිලට වුණත් මට වුණත් ඒ වගේම අනිකුත් කාන්තාවන්ට මේ විදිහට ඉස්සරහට එන්න පියවරක් ලබන්න තියන්න හැකියාව ලැබුණේ
අපිත් එක්ක අපේ ආවට හිටපු අයගෙන් අපිට ලැබිච්ච සහයෝගය. ඒක නැතුව අපිට ඒ දේ කරන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ සමාජීය මට්ටමින් වුණත් ඒ දේ අපි පිළිගන්න ඕනේ. අපේ පෞල් පසුබිම් තුල ආයතනයන් තුල සේවා දායකයෝ විදියට ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් තුල ව්‍යාපාරය කළමනාකරන අය වුණත් ඒ දේ තේරුම් ගන්නට ඕන. කාන්තා නියෝජනයක් තියෙනට දේශපාලනමය වශයෙන් උනත් කාන්තා නියෝජනයක් තියෙනට නම් ඒ අවශ්‍ය සහාය නැවතත් අර වාතාවරණය සැකසෙන්නටත් ඕනේ. ඉතින් තරුණයන්ගේ කැපවීම වගේම තරුණයන් බලගැන්වීමත් ඉතාමත් වශයෙන් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ තරුණ ජවය කියන දේ ඉතාමත් වැදගත්. ඉක්මන් තීරණ ගන්න, හරි තීරණ ගන්න, යම් තාක් දුරට හරි තීරණ ගන්න හරි. ඒ වගේම අර කඩාගෙන ඉස්සරහට යෑමට තියෙන හැකියාව අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අර කලින් කතා කරා වගේ ඕන් ගොඩක් පර්යේෂණ වලට එකතු වෙනවා. ඒ පර්යේෂණ තුලින් ලබා ගන්න දැනුම ඕන් නිකන් තීරණ ගන්නෙ නෑ. මේ අද කාලීනව සිදුවෙන දේවල් අවධානයෙන් යුතුව බලලා පර්යේෂණ තුලින් තමයි ඕන්නේ තීරණ ගන්නෙ. එතකොට ඒ දේවල් වලට ඔවුන්ගේ කාලීන තීරණ වලට අපි අගය කරන්න ඕනේ, තැන දෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොතින් තමයි අපිට රටක් වශයෙන් ගොඩනගෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් තිරසාර සංවර්ධනයට මූලික තැන දෙනවා වගේම කාන්තා නියෝජනය නගන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපිට අවශ්‍ය පසුබිමත් සකස් කරමින් ඒ වගේම තමයි තාක්ෂණය පෙරදරි කරගෙන යහපත් පුරවැසියන් ලෙස ඉදිරියට යන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ තරුණ පරපුර මේ හැම දෙයක් තුළින්ම ඉදිරියට එන්න කැප වෙන්නත් ඕන. ඔවුන්ට අවශ්‍ය බලගැන්වීම මේ සිස්ටම් එක තුළ ලැබෙන්නටත් ඕනේ කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. ඔව් බොහොමත්ම ස්තුතියි ආචාර්යතුමනි. මම හිතන්නේ අය අපිට ඉතාමත් වටිනා අවසානයක් ලබා දුන්නා මේ අපගේ අද කාලීන විද්වත් සාකච්ඡාව වෙත. අපි අතරම අපගේ සාකච්ඡාවේ අවසානයේට ළඟා වෙලා තියෙනවා. එතනදී මම සඳහන් කරන්න ඕන අපි ස්තුතිවන්ත වේ යුතු මුලින්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු අපගේ විද්වත් කතික මඩුල්ල වෙත. We must thank our panelists for today's session. First, we thank Dr. Shamini Perera, Head of the Faculty of Business Studies in Sri Lanka Technological Campus. Then Dr. Akila Wijetunga, Chair of IEEE Young Professionals Sri Lanka. Then Mr. Pathum Ranasinghe, Prime Minister of Sri Lanka Youth Parliament. And Leo Mudit Jayasekara, Secretary of Leo Multiple District Council 306. We sincerely thank you all for imparting us with words of wisdom. එකමාරකට අධික කාලයක් අපි ඉතාමත් හරබර ප්‍රඥාවෙන් සවන් දිය හැකි සංවාදයක සාකච්ඡාවක නියැලුණා. මම හිතන්නේ අද දවසේදී වැඩසටහනේ සමාප්තිය මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ කරන්න ප්‍රථමයෙන් අපි මම හිතන්නේ අපි group photo එකක් ගමු. මම හිතන්නේ ඒතර අපි ඒකට අපේ ටෙක්නිකල් ටීම් එක allow කරන්න. So let's move on to group photo to landmark this session. Can all our participants switch on their cameras? Pasanka? Okay, I'll give a count. Contact then na itala di ape samuha chaya rupe gamu. 3, 2, 1. Oh, බොහොමත්ම ස්තුතියි. ලියෝ IEEE සිංහලෙන් ඩොක්ස් ව්‍යාපෘතිය. මම හිතන්නේ සංවිධායක කමිටුවක් වශයෙන් අපි ඉතාමත් ආඩම්බරින් කියන්න පුළුවන් අපි ඉතාමත් වර්ණවත් අවසානයකට ළඟා වෙලා තියෙනවා අපගේ ව්‍යාපෘතියේ. මම හිතන්නේ අද දින සහ හෙට දින එකතු වෙන එම ව්‍යාපෘතියේ අවසානයේ සනිටුහන් කරනවා. අද දවසේදී මෙම කාලීන විද්වත් සාකච්ඡාව සමගින් අපි හෙට දවසට යොමු වෙනවා අපගේ ක්‍රොසින් සෙරමනි එක වෙත. අපි නැවතත් ගෞරව සිතින් ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි අපගේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය සහ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ IEEE ශිෂ්‍ය ශාඛාව වෙත මෙවැනි වූ ව්‍යාපෘතියක් සහ මෙවැනි වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීමට ඔවුන්ගේ උපරිම සහයෝගය දීම පිළිබඳව
ඔව් මම හිතන්නේ ඔබ සහභාගී වූ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් හරබර සාකච්ඡාවකට සවන් දෙන්නට හැකි වෙන්නට ඇති. So this is me, Jananga Suryarachi, signing out on behalf of the Leo IEEE Sinhalese Docs Organizing Committee. Thank you and have a nice day. Thank you very much, Jananga. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you, madam. Thank you very much, all. See you. I think Kalindu can end the meeting.